नमस्कार। अनुभव अनुभूतिर आउ एक स्वतंत्र अध्याय को स्वागत करुच्ची दीप्ति सुंदर। तेज आज आम गणर एमती जन अतिथि अच्छा जे कि शिक्षकता को प्राथय कर अनेक छात्र छात्री जो मैंने आवश्यक करठपढ़ा से आशार आलोक साजिश। चलतु स्वागत करवा श्रीजुक्त सत्यव्रत मिश्र महोदय। आज्ञा नमस्कार। आपण को अनुभव अनुभूति को स्वागत करुच्ची। तेरे आपणकर शिशु जीवन केमिति थिला? शैशव समय आपणकर पाठ पढ़ा केमिति थिला? नॉर्मली जेमती सब पिलांकर थाए बोलू से एकदम छोटिया परिवार गरीब परिवार भितर आम आसू आपन जो देखिए आम पुरातन घर पूर्व घर आम पूर्व अवस्था को गोटे छोट घर जो कि माटी घर आटू घर जो गोटे बेड्रे आम मैंने 5 जन आम फैमिली 5 जन से भितर जमी साधारण जमी शिक्षा व्यवस्था चली आम से पढ़ुलू प्रथम अंगनवाड़ी पढ़ुलू प्राइमरी स्कूल हाई स्कूल ये शिक्षा जीवन था। तेबे अनेक अवस्था दे आपण गति करिसंती जहाँ भी हम कथबार्ता होते तेबे से संबंध रे टिके कहि। शिक्षा जीवन टा छोट बेलू यदि आपण मते पचारिबे एवरेज स्टूडेंट बोली मु निजो कहबी कारण निहत भाबरे टिके पाठ पढ़ा मोर भल थिला आ छोट बेलू प्रतिटी क्लास रे प्रतिटी श्रेणी रे मते सब शिक्षक शिक्षकଙ୍କର अपार भल पाइबा अपार स्नेह सब जिनस मिली जिते बेले कौन से एग्जाम ही बाहर एग्जाम हो कौन से प्रकार कंपटीशन हो भल भाव में कृतकार्यता मत मिली किंतु गोटे जीवन में गोटे बाधा आसी मो जीवन जो मुझे 5th क्लास कंप्लीट कर 5म श्रेणी पर 6th क्लास मोर टे देह खराब आरंभ है पेट टे खराब है गैस्ट्रिक अल्सर ये टाइम मोर आप पूरा एकदम +2 पर्यंत मोर पाठ पढ़ाटा एकदम हलचल है जीवनटा एकदम हलचल है जो 6th क्लास मोर गोटे डिस्कंटिन्यू स्टार्टिंग पाठ पढ़ा 6th क्लास रे बहुत दिन पर स्कूल जाई पारले घरे रही पाठ पढ़े घरे रही पाठ पढ़िले भी एग्जाम टाइम रे जदि मु जाय परीक्षा दे बहुत भलो भी रिजल्ट सेते करे आ ए जिनसटा धारावाहिक भाव में चलला धीरे 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 देहटा भलो होता है किसी नुआ नुआ डिजीज गोटे बाहर जाए 10th जेतले मैं एग्जाम देली 10th परीक्षा कथा मैं आपको कहि एटा सुने आश्चर्य लगे आपण मते भी इंट्रोड्यूस कले जे एमिति जने शिक्षक जे कि अनेक पिला पई आशार आलोक साइछ किंतु मोर जदि 10th कथा आपण सुनो 10th श्रेणी रे जतले पढुथि तो से देह खराब टिके मझे मझे लागि रहते से टाइम रे एमिति हाथ रे सब गोटे एलर्जिक टाइप रो एकदम हाथ फुटा है दलदल दलदल टाइप रो हो जाए ऊपर जो रक्त ये नेते कष्ट से टाइम टा छोट थिली बहुत आ बहुत भाव में मोर सब खराब था जो एग्जाम था टेस्ट एग्जाम चलता मत आम स्कूल टीचर मैंने बहुत भल पाए तो से जानी मुझे पाठ पढ़े कौन करे से घर को आसते तू आसे एग्जाम देव को आसे आ खाली सिग्नेचर हेल्ले कर दिया तो अटेंड कर बोर्ड एग्जाम बेलू तो देहटा भल होता परीक्षा दे पार से मो अवस्था देखी मैंने से आखिरी भी लुह आसता निज हेडमास्टर जी से आसते हाथ और पाद दुईटा जगह बहुत भाव खराब होता तो सेटा मोर गोटे प्रथम धक्का मत लगिला जे 10th परीक्षा मुझे पारि प्रथम थर जो प्रथम थर 10th परीक्षा दे पारि पुणी ता पर वर्ष मोर गोटे जीवन गोटे भल जिन हारी जाए रही जाए ब्रेक नहीं जीवन पुणी जो पर वर्ष पुणी थे प्रस्तुति आरंभ कर पुणी थे पाठ पढ़ा आरंभ कर ता पर वर्ष एमती लगातार 2 वर्ष मोर 10th श्रेणी परीक्षा दे पारि मो पुणी आउ थे पुणी चेष्टा कली आ जड़े जीवन जड़े बहुत बढ़िया मोर भाई जड़े थे जी मत बहुत हेल्प करते परीक्षा पास करने बहुत भल मत पढ़े एकदम प्रिय पोस्ट पढ़े किसी मोर टका ना एकदम डेडिकेटेडली पढ़े पाठ पढ़े बुझे पढ़ी आ करेस्पंडेंस मोर 10th को पास कली 10th पास कला +2 रे एडमिशन कले बीजेपी कॉलेज में एडमिशन कले आ से टाइम रे भी सही अवस्था जेहेतु मोर देहटा खराब लगे लगे रोता कॉलेज जाए भी बेसी संभव होलानी बहुत फास्ट ईयर बहुत कम दिन कॉलेज गली सेकंड ईयर बहुत कम दिन कॉलेज गली
ଆଉ ସେଇ ଟାଇମରେ ମୋତେ ନ୍ୟୁରୋ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ବାହାରିଥିଲା, ଯୋଉଥିରେ ମୋ ଦି ଗୋଡ଼, ଗୋଟେ ଗୋଡ଼ ପ୍ରଥମେ ଖରାପ ହେଲା, ତାପରେ ଦି ଗୋଡ଼ ଖରାପ ହେଲା, ଚାଲିବାରେ ଅସୁବିଧା ହେଲା। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ଶୁଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ, 4 ବର୍ଷ ମୁଁ +2 ପରୀକ୍ଷା ଦେଇପାରିଲି। ଆରେ ରେ, ମାନେ ପ୍ରଥମେ ତ ମେଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷା ଦେବାରେ Matric ଅସୁବିଧା ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ଆଜ୍ଞା। ତାକୁ ଦେଲେ, ତାପରେ ପୁଣି +2 ରେ ବି ଅସୁବିଧା ହେଇଗଲା। ମାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷାରେ 2 ବର୍ଷ ମୁଁ ଡ୍ରପ୍ କରିଥିଲି, ଆଉ +2 ଏକ୍ଜାମରେ ମୁଁ 4 ବର୍ଷ ଡ୍ରପ୍ କରିଥିଲି। ଆଉ ସେଇ ସମୟ, ସେ ପିରିୟଡ଼ଟା ମୋର, ସେଇଟା ଗୋଟେ ଏମିତି ସମୟ ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପାଠ ପଢ଼ା କିନ୍ତୁ ବନ୍ଦ କରିନି, କିନ୍ତୁ ଭିତରେ ସବୁବେଳେ ଦେଖେ ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ସମସ୍ତେ ମୋଠୁ 6 ବର୍ଷ ଆଗେଇ ଗଲେ। ଆଉ ମୋତେ ପୁଣି ତାଙ୍କ ସହ ମିଶି ପାରିବି ନା ମିଶି ପାରିବି, ମୋର ଜଣେ ଆସିଥିଲେ, ମୋ ହାତ ଦେଖିଲେ, ଏଇଟା ମୁଁ କହୁଛି ମୋ 10ମ ପରୀକ୍ଷା ପୂର୍ବ କଥା କହୁଛି। ଜଣେ ମୋ ହାତ ଦେଖିଲେ, ଗୋଟେ ଜ୍ୟୋତିଷ, କହିଲେ 10ମ ପାସ୍ କରିପାରିବେ, ପାଠ ନାହିଁ 10ମ ପାସ୍ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଜଣେ ସେମିତି ଯାଇଥିଲେ ତଥାଗତ ବାବା, ଯଦିଓ ମୁଁ ଏଇସବୁ ଜିନିଷରେ ଟିକେ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରେନି, ଟିକେ ଲଜିକାଲ ପିଲା ମୁଁ, କିନ୍ତୁ ଦେଖିକି କହିଲେ ଯେ 10ମ ପାସ୍ କରିପାରିବନି। ଆଉ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେଇ ଜିନିଷ ବି 2 ବର୍ଷ ଧରି ଘଟିଲା ମୋ ସହିତ, ଯୋଉଟା କି ମତେ ଗୋଟେ ଭିତରେ ଟିକେ ଟିକେ ଲାଗୁଥିଲା ଯେ କଣ ସତରେ ଏଇ ଆନ୍ଦୋଳିତ କରିଥିଲା ଆଜ୍ଞା, କି ପ୍ରକୃତରେ ସତରେ କଣ ହେଇପାରିବ। ହେଇପାରିବନି, କିନ୍ତୁ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ପରିବାର, ମୋ ନନା ବୋଉ, ବାପା ମା, ମୋ ଭଉଣୀ ମାନେ ବହୁତ ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଏଇ ଯୋଉ ଷ୍ଟେଜରୁ ବାହାରିବା ପାଇଁ ଆଉ ପଢିବା ପାଇଁ। କେବେ ବି ପାଠ ଛାଡ଼ିଦେ, ପାଠ ଛାଡ଼ିକି ତୁ ଅନ୍ୟ କିଛି କାମ କରୁ, ସେସବୁ ଜିନିଷ ପାଇଁ ସେମାନେ କେବେ ମତେ କହିନାହାନ୍ତି। ଫ୍ୟାମିଲି ସପୋର୍ଟ ବହୁତ ରହିଥିଲା, ଯୋଉଥିରେ ମୋର ଆଉ ପାଠ ପଢିବାଟା ହିଁ ଭଲ ଲାଗେ, ଯେ ନାଇଁ ଆଉ କିଛି ମୁଁ କରିବି, ପାଠଟା ହିଁ ଜୀବନରେ, ପାଠ ହିଁ ପଢିବି, ସେଇ ଜିନିଷଟା ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖି ମୁଁ ପଢିବା କେବେ ଛାଡ଼ିନି। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ପଢିବା ଛାଡ଼ିନି, ମୁଁ ଏବେ ପାଠ ପଢା ମୋର କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଅଛି। ଆଉ ସେଇ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ମୋର +2 4 ବର୍ଷ ମୁଁ ଡ୍ରପ୍ ହେଇଗଲା। ଯେତେବେଳେ 4ର୍ଥ ବର୍ଷ କଥା ମୁଁ କହିବି, ଯେତେବେଳେ 10ମରେ 2 ବର୍ଷ ଡ୍ରପ୍ ହେଲା, +2 4 ବର୍ଷ, ଲାଷ୍ଟ ବର୍ଷ ଯେତେବେଳେ ଡ୍ରପ୍ ହେଲା, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ପ୍ରିପେୟାର ହେଇଥିଲି ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ। କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଗୋଟେ ସିଚୁଏସନ ହେଲା ଯେମିତି ପରୀକ୍ଷା ଦେଇ ହେଲା ନାହିଁ, ମୋତେ ଗୋଟେ କରେଣ୍ଟ ଲାଗିଗଲା, ମୋ ହାତ ଏକଦମ ଖରାପ ହେଇଗଲା, ଲେଖିପାରିବିନି, ହାତଟା ଏମିତି ବନ୍ଧା ହେଇକି ରହିଲା। ମାନେ କହିବାକୁ ଗଲେ ପ୍ରକୃତି ଦାଉ ସାଧି ଚାଲିଥାଏ। ବହୁତ ଭାବରେ ଯେମିତି ମାନେ ଜଣେ ଉଠିଲା ବେଳକୁ ତାକୁ ବାଡେଇକି ପୁଣି ପକେଇଲା ଭଳିଆ ସେଇଭଳିଆ ଚାଲିଥିଲା। ଆଉ ଭାରି କଷ୍ଟ ଲାଗିଲା ସେ ସମୟରେ। ଆଉ ସେ ସମୟରେ ମତେ ଗୋଟେ ଆଶାର ଆଲୋକ ଦେଖାଦେଇଛି। ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ସତ୍ସଙ୍ଗ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଦୀକ୍ଷିତ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଯେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ଅଛନ୍ତି, ସିଏ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯେତେବେଳେ କିଛି ବି ଅସୁବିଧା ହୁଏ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିବ, ମୁଁ ତମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଠିଆ ହେବି। ସିଏ କହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପୁଅ ଯିଏ ସିଏ କହିଛନ୍ତି। ତ ଆମମାନଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ ଆଶାର ଭରସା, ଆମର ଏକଦମ ଭରସା ଅଛି। ତ କୋଭିଡ ଚାଲିଥାଏ, ଆଉ ସେ ସମୟରେ ମୁଁ ଯାଇପାରିଲିନି ଆଶ୍ରମ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଫୋନ ଯାକେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲି। ଯେତେବେଳେ ସବୁଆଡୁ ନିରାଶା ଥିଲା ଯେ ନାଇଁ ଆଉ ବୋଧେ ହବନି, ସେଇ ଟାଇମଟା ମୁଁ ମାନେ ବୋଧେ ମୋ ସମ୍ପର୍କୀୟ ମାନେ ବି ସମସ୍ତେ ଭାବି ନେଇଥିଲେ। ମତେ ସମସ୍ତେ କହନ୍ତି କଣ ତାର ତ ପାଠ ପଢା ନାହିଁ, ତାର ତ ବୋଧେ ପାଠ ପଢିଲା ବେଳକୁ ବୋଧେ ତାର ଏମିତି ଦେହ ଖରାପ ହଉଛି, ତାକୁ ଅନ୍ୟ କୋଉ କାମରେ ଲଗେଇଦବା, କିଛି ବି କରିଦବା। ଏଇଭଳି ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ସିଚୁଏସନ ଆସିଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଜଣିଏ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ, ମୋର ବାପା ମା ଯିଏ ଆଉ ଭଉଣୀ ମାନେ, ସେମାନେ ତ ସବୁବେଳେ କହନ୍ତି ନାଇଁ ପାଠ ପଢିବାକୁ ପଡିବ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସବୁ ଦିଗରୁ ନିରାଶା ଆସିଥିଲା, ଯିଏ ସତ୍ସଙ୍ଗର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ସେ ଫୋନରେ କହିଥିଲେ ଯେ ପାଠ ପଢାଟା କେବେ ଛାଡିବ, ପାଠ ପଢାଟା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କର, ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଏଜୁକେସନରେ ପାଠ ପଢା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କର, ତା ସହିତ କିଛି ଗୋଟେ କାମରେ ଏନଗେଜ ହେବ। ଯେତେବେଳେ ସେ କଥା କହିଲେ, ତ ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ଯେ ମୁଁ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଏଜୁକେସନ ତ କରିବି, ଏବେ ରେଗୁଲାର ମୋଡରେ କିଛି କରିବିନି, ତ କାମ ମୁଁ କଣ କରିବି, କାମଟା କଣ ହବ, ମୁଁ କଣ କରିପାରିବି କାମ। ତ ସେଠି ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ଆସିଲା ଯେ ହଁ ମୁଁ ପିଲାଙ୍କୁ ପଢେଇ ପାରିବି, କାରଣ ତା କିଛି ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଅଫଲାଇନରେ ପିଲାଙ୍କୁ ଯାଇ ଟ୍ୟୁସନ କରୁଥିଲି। ତ ସେଠାରୁ ହିଁ ମୋର ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଏଇ ଅନଲାଇନର ଯୋଉ ପାଠ ପଢାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟା। ଯେହେତୁ କୋଭିଡ ଚାଲିଥିଲା, କୋଭିଡ ଜଷ୍ଟ ସରି ଆସିଥିଲା, ମୁଁ ବି ନିଜେ ଅନଲାଇନ ମାଧ୍ୟମରେ ପାଠ ପଢୁଥିଲି। ତେଣୁ ମୋର ବି ଇଚ୍ଛା ହେଲା ଯେ ଅନଲାଇନ ମାଧ୍ୟମରେ ପାଠ ପଢେଇବି, ଆଉ ସେଇଟା ମୁଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲି, ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି। ଗୋଟେ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି। କିଛି ଆଶା ନଥିଲା ଯେ ହଁ ଏଇଟାକୁ ବଡ କରିବି, କଣ କରିବି, କିନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲି, କିଛି ଭାବିନଥିଲି କଣ ହବ କଣ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି। ଆଚ୍ଛା, ସେବେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ କୋଭିଡ ସମୟରେ ଆଜ୍ଞା। ହଉ, ସେତେବେଳେ ତ ବହୁତ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଚାଲିଥିଲା, ସମସ୍ତଙ୍କର ସବୁଆଡ଼େ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଚାଲିଥିଲା। ତେବେ କଥା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଯେଉଁ ସାହସଟି ଆସିଲା, ହଁ ମୁଁ ଏଇଟା କରିପାରିବି, ମୋ ଦ୍ୱାରା କିଛି ଗୋଟେ ହବ, ତେବେ ସାହସ ଆପଣ କେମିତି ବାନ୍ଧିଲେ? ଆପର ପ୍ରେରଣା ଆପଣଙ୍କୁ କିଏ ଦେଇଥିଲେ? ସାହସ କଥା ଆପଣ ଯୋଉ କହିଲେ, ଆମମାନଙ୍କ ମନରେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ସାହସ ରହିଛି, ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଲୁଚିକି ରହିଛି। ଯେମିତି ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଆପଣ ଚାରିଆଡେ ପବନଟା ରହିଛି, ପବନ କୋଉଠି, ପବନ ସବୁଆଡେ ଅଛି,
କିନ୍ତୁ ତଥାପି ଆମେ ଯୋଉଠି ବସୁଛୁ ଆମ ଗରମ ଲାଗୁଛି, ଝାଳ ବହୁଛି। ଆଉ ଏଇ ପବନଟାକୁ ଅନୁଭବ କରିବା ପାଇଁ ହବ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଫ୍ୟାନ୍ ଦରକାର ହଉଛି, ବା ଗୋଟେ ପଙ୍ଖା ଦରକାର ହଉଛି, ବା ଏସି ଦରକାର ହଉଛି, କିଛି ବି। ନିଶ୍ଚୟ। ତ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଆମ ଭିତରେ ବି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସାହସ ଥିଲା। ଯଦି ସାହସ ନଥାନ୍ତା, ମୁଁ ବୋଧେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମିତି କିଏ ଦେଖିନି ଯେ 6 ଥର ଯାକ ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିଛି। ନିଶ୍ଚୟ, କାହିଁକିନା ଏ 6 ବହୁତ ବର୍ଷ ବଡ଼ ମୁଁ କଥା। 6 ବର୍ଷ ଯାକ ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ ସାର୍ କରିଛି। 6 ବର୍ଷ ଯାକ ମୁଁ ଏକ୍ଜାମ ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ କୋଉଥିରେ ମୁଁ ପ୍ରିପେୟାର ହେଇନି। ଆଉ ମୁଁ ଡ୍ରପ୍ କରିନି ଯେ 6 ବର୍ଷ ପୁରା ଡିସକଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ସେମିତି କରିନି। 6 ବର୍ଷ ମୁଁ ପାଠ ବି ପଢିଛି, ପାଠ ପଢା କେବେ ମୋର ବନ୍ଦ ହେଇନି। ଆଉ 6 ବର୍ଷ ଡ୍ରପ୍ କଲା ପରେ ବି ମୋ ଯଦି ଭିତରେ ସାହସ ନଥିବ, ତାହେଲେ ମୁଁ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥାନ୍ତେ, ନାଇଁ ଆଉ ପଢିବିନି, କିଛି ଗୋଟେ ଅନ୍ୟ କାମ କରିବି, କଣ କରିବି। କିନ୍ତୁ ସେ ଯୋଉ ଆପଣ କହିଲେ ଯେ ସାହସଟା କିଏ ମିଳିଲା, ସେଟା ସେ ପରମ ପୂଜ୍ୟଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟ, ଗୋଟିଏ ଯୋଉ କଥା ସେ କହିଲେ ଯେ ନାଇଁ ପାଠ ପଢା ଛାଡିବୁନି, ପାଠ ପଢାଟା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ରଖିବୁ। ସେଇ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହିଁ ମୋ ଭିତରେ ପ୍ରେରଣା ଗଲା ଯେ ନାଇଁ ସିଏ କହିଛନ୍ତି ମାନେ ମୋ ଦ୍ୱାରା ହବ। ସେ ବାକ୍ସିତ, ସେ ଯାହା ବି କୁହନ୍ତି ସେଟା ହବ। ଏଇ ବିଶ୍ୱାସ, ଏଇ ମାନେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଯୋଉ ନିଷ୍ଠା ରହିଛି, ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି, ସେଇ ଜିନିଷଟା ହିଁ ଆଜି ଯଦି ମୁଁ କିଛି ବି ଆଜି ହେଇପାରିଛି ବା କିଛି ହବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, କେବଳ ତାଙ୍କରି ସହିତ ହିଁ ମୁଁ କହିପାରିବି, ଏବେ ତାଙ୍କରି ଯୋଉ ପ୍ରେରଣା ହିଁ କହିପାରିବି। ତେବେ ଏଇ ଯୋଉ ଗୁରୁ ପରମ୍ପରାରେ ଆପଣ ବିଶେଷ କରି ଜଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ କି ତାଙ୍କୁ ଆପଣ ଗୁରୁ ବୋଲି ମାନିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ପ୍ରତି ନିଷ୍ଠା ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ଏଇ ଇଏରେ ପହଞ୍ଚେଇଛି, ବିଶେଷ କରି ଆପଣ ଏହା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ନିଶ୍ଚୟ। ତେବେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଆକ୍ଚୁଆଲି କିଏ, ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଟିକେ କହିପାରିବେ? ଜୀବନରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଥା ଦେଖିବେ, ଯଦି ଆମେ ମଣିଷ ଯାହା ବି କରେ ଛୋଟଠାରୁ ବଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଶିଖିଥାଏ, କିଛି ନା କିଛି ଜୀବନରେ ଶିଖିବା ହିଁ ତାର କାମ, ଶିଖିକି ସେ ଆଗକୁ ବଢିଥାଏ। ଆଉ ଏଇ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାଟା ବା ଏଇ ଯୋଉ ଗୁରୁ ପରମ୍ପରା କଥାଟା, ଏଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ନୁହଁ, ଏଇଟା ଏକଦମ ଭାବରେ ସୃଷ୍ଟି ଆରମ୍ଭରୁ ଚାଲି ରହିଛି। ଯେତେବେଳେ ବି ଆମେ ରାମାୟଣ କଥା ପଢିବା, ମହାଭାରତ କଥା ପଢିବା, ବା ଆପଣ ପୁରାଣ ପଢନ୍ତୁ, ଆପଣ ବାଇବେଲ ପଢନ୍ତୁ, ସବୁଥିରେ ହିଁ ଗୁରୁ ପରମ୍ପରା କଥା କହିଛି। ଆଜିର ଶିକ୍ଷା ସମାଜରେ ଏଇଟାକୁ ଆମେ ବିସ୍ମୃତ କରିଦେଇଛେ, ଆମେ ଭୁଲି ଯାଇଛି ଏଇ ଜିନିଷଟାକୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଶୈଳୀଟା ଏକଦମ ହଲଚଲ ହେଇଯାଇଛି। ତ ଆପଣ ଯୋଉ ମୋ ଗୁରୁଙ୍କ କଥା କହିଲେ, ଗୁରୁ ପରମ୍ପରା ବା ଗୁରୁ ଗ୍ରହଣର ଜୀବନରେ ଆବଶ୍ୟକତା ନିହାତି ଭାବରେ ଅଛି। ଯେମିତି ଆପଣ କହିଲେ ଯେ ପବନ ସବୁଠି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ପବନ ଅନୁଭବଟା ପାଇବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଗୋଟେ ପଙ୍ଖାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକୁଛେ, ଆମେ ନିହାତି ଭାବରେ ଆମେ କହିବୁ ଧାର୍ମିକ ବୋଲି କହିପାରିବା, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛେ, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସଠିକ ଭାବରେ କେମିତି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ କେମିତି ଭଲ ପାଇବା ପାଇଁ, ଜୀବନରେ କେମିତି ଚାଲିବା ପାଇଁ, କେମିତି ବସିବା ପାଇଁ, କେମିତି ଉଠିବା ପାଇଁ, ଇଏ ସବୁ ଜିନିଷ ଶିଖିବା ପାଇଁ ଜଣେ ଗୁରୁ ଦରକାର। ଯଦି ମୁଁ ବିରାଟ କୋହଲିକି ଭଲ ପାଉଥିଲି, ବା ଯଦି ମୋତେ କ୍ରିକେଟ ଖେଳିବା ପାଇଁ ପସନ୍ଦ ହଉଥିବ, ତାହେଲେ ମୁଁ ମୋର ରୁମ୍ ଦେଖିବି, ଆପଣ ଯିବେ ସବୁଆଡେ ଗୋଟେ ମୋର ଯୋଉ ଆଇଡିଓଲୋଜି କ୍ରିକେଟର ଯିଏ, ମୁଁ ତାଙ୍କ ଫଟୋ ମାରିବି। ଯଦି ମୋତେ ଆକ୍ଟର ହବାର ଥିବ, ମୋତେ ସେଇଭଳି ଗୋଟେ ଭଲ ଆକ୍ଟରର ଫଟୋଟେ ମୋ ଘର ଯାକ ସବୁଆଡେ ମରାଇଥିବ, ମୁଁ ତାକୁ ହିଁ ଫଲୋ କରୁଛି। ତେଣୁ ଯଦି ଗୋଟେ ଲୋକ ଭଲ ମଣିଷ ହେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବ, ତାହେଲେ ସେଇଭଳି ଗୋଟେ ଭଲ ମଣିଷ ଦରକାର, ଯିଏକି ଯାହାକୁ ଦେଖିକି ଆମେ ଶିଖିବା, ଯାହାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଦେଖିକି ଆମେ ଶିଖିବା, ଗୋଟେ ପରିବାର ହବା ଦରକାର, କୋଉ ଭଳି ଶିକ୍ଷକ ହବା ଦରକାର, କୋଉ ଭଳି ଛାତ୍ର ହବା ଦରକାର, ସବୁ ଜିନିଷ କେବଳ ଗୁରୁଙ୍କ ଠାରୁ ଆମେ ଶିଖିବା, ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ଶିଖିବା। ଡାଇରେକ୍ଟ ଆମେ ଖାଲି ବହି ପଢିଦେଇ, ଯଦି କେବଳ ବହି ପଢିଦେଇକି ମଣିଷର ଉନ୍ନତି ହେଇପାରନ୍ତା, ତାହେଲେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାଟା ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଡେଭଲପ କଲା, ଅନଲାଇନ ମାଧ୍ୟମରୁ ଯେକୌଣସି ମାଧ୍ୟମ ବହୁ ଭାବରେ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଡେଭଲପ କଲି। ଆଉ ଅଶିକ୍ଷିତ ବୋଲି ଆମେ କାହାକୁ ଗାଁ ଗହଳିରେ ପାଇବା ବହୁତ କହିପାରିବାନି, କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି ଦେଖିବି ଯୋଉ ଚୋରି ହଉଛି, ସେଟା ଆଗରୁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଘର ଭାଙ୍ଗି ସବୁ ଚୋରି ହଉଛି, କିନ୍ତୁ ଚୋରିଟା ଆଜିକାଲି ସବୁ ସାଇବର ଠକେଇ ହଉଛି। ଯଦି ଦେଖିବେ କିଛି ଟେରରିଷ୍ଟ ଆଟାକ ହଉଛି, ଯୋଉମାନେ ବି ଏଇ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲିପ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ଏଇଭଳି ଅନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲିପ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ କଣ କି ଶିକ୍ଷିତ ନୁହନ୍ତି? ନିହାତି ଶିକ୍ଷିତ। ଯିଏ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲିଙ୍କରେ ଟଚ୍ କରିଦେଲେ ମୋ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖାଲି ହେଇଯାଉଛି, ଗୋଟେ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଫୁଲ କରିବା ପାଇଁ ମତେ ବର୍ଷ ଲାଗୁଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଲିଙ୍କରେ ଟଚ୍ କରୁ ଯଦି ମୋ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖାଲି ହଉଛି, ସେ ଲିଙ୍କଟା ବନେଇ ଭାବ ତା ବୁଦ୍ଧି ଯୋଗାଇଥାଏ, ସେ କୋଳା ପାଠ ପଢେ। ନିଶ୍ଚୟ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଯୋଉ ବୁଦ୍ଧିଟା, ସେଇ ଶିକ୍ଷାଟା ସେ ସଠିକ ଭାବରେ ୟୁଜ କରିପାରୁନି, ଆଉ ସେଇଟାକୁ ହିଁ ଶିଖେଇ ଦିଅନ୍ତି ଜଣେ ଜୀବନ୍ତ ଆଦର୍ଶ। ଆଉ ସେ ଜୀବନ୍ତ ଆଦର୍ଶ ହଉଛନ୍ତି ଗୁରୁ, ଯାହାକୁ ଦେଖିକି ମତେ ଶିଖିବାକୁ ପଡିବ, ଯାହାକୁ ଦେଖିକି ମତେ ମୋ ଜୀବନଟାକୁ ଏକଦମ ଚଲେଇବାର ଅଛି। ଆଉ ଗୁରୁଙ୍କ ପରେ ମୋର ଯିଏ କହିଲି ଗୁରୁ ହଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର, ତାଙ୍କ ପରେ ଯୋଉ ସିଏ ଗୋଟେ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପରମ୍ପରା, ଯୋଉଟା କି ଆଗରୁ କେବେ ନଥିଲା ବା ଅନ୍ୟ ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କ ସମୟରେ ନଥିଲା। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପରମ୍ପରା ହଉଛି, ମୁଁ ମୋ ଭାବେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରେମର ପରମ୍ପରା, ଗୋଟେ ପ୍ରତ୍ୟୟର ପରମ୍ପରା, ଯୋଉଥିରେ ଜୀବନରେ ଆଜ୍ଞା ଅନେକ ଭୁଲ ଆମେ ସବୁ ବହୁତ ଭାବରେ ଭୁଲ କରୁ, କିନ୍ତୁ
ଏଇ ଯୋଉ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଜିନିଷଟା ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଜିନିଷଟା ଠାକୁରଙ୍କ ଜିନିଷଟା ଆମର ସବୁ ଭୁଲଟାକୁ କେମିତି ଭାବରେ ଠିକ ବାଟରେ ଯାଇପାରିବ ଆଉ ଆମକୁ କେମିତି ଗୋଟେ ଭଲ ମଣିଷ କରି ସେ ଗଢ଼ିପାରିବ ସେ ଜିନିଷଟା ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି ସବୁ ଭୁଲକୁ କ୍ଷମା କରିକି ଏକଦମ ଆଦରେ ନିଅନ୍ତି ଆପଣେଇ ନିଅନ୍ତି ଆଉ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମ ଜୀବନଟାକୁ ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ଛୋଟ କଥାଟା କହିବି ଏଇ ପାଠ ପଢେଇଲା ଭିତରେ ମୁଁ ଭାବେ କେମିତି ପଢେଇବି ପିଲାଙ୍କୁ କଣ କରି ପଢେଇବି ସେଠି ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଠାରୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଶିଖିଥିଲି। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କହୁଥିଲେ ଠାକୁରଙ୍କର ବି କଥା ଅଛି ଯେ ଆମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଠାକୁରତ୍ଵ ଜାଗ୍ରତ ହେବା ଦରକାର। ଏଇ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଠାକୁର ଥିଲେ ଠାକୁର କଣ କରିଥାନ୍ତି ସେଇ ଜିନିଷ ଠାକୁର ବା ଗୋଟେ ମଣିଷର ଯେମିତି ମାନବିକତା ବା ମଣିଷତ୍ଵ ପଶୁତ୍ଵ ସେଇଭଳି ଠାକୁରତ୍ଵ ବୋଲି ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ରହିଛି ଯେ ଏଇ ସିଚୁଏସନରେ ଠାକୁର ଥାନ୍ତି ଠାକୁର କଣ କରିଥାନ୍ତି। ତ ଗୋଟେ ଏମିତି ମୁଁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପାଖରେ ବସିଛି ଆଉ ମୋ ଭିତରେ ଅଛି ଯେ କେମିତି ପଢେଇଲେ ପିଲାମାନେ ଭଲସେ ପଢିପାରିବେ ବା ମୁଁ କେମିତି ପଢେଇବି ଯଦି ପଢଉଛି ପିଲାଙ୍କୁ ତାହେଲେ କେମିତି ପଢେଇବି ସେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଗୋଟେ ବଢିଆ କଥା କହିଥିଲେ ଯେ ଠାକୁର ଥିଲେ ଠାକୁର କେମିତି ପଢିଥାନ୍ତି ଯଦି ଠାକୁର ଥିଲେ ଠାକୁର କେମିତି କେମିତି ମାନେ ଏଇଟା ଆମେ ଭାବିବା ଦରକାର ବୋଲି ଆମେ ସେ ଚିନ୍ତା କହିଲେ। କରିବା ଦରକାର ଯେ ଯଦି ଏଇ ସିଚୁଏସନରେ ଠାକୁର ଥାନ୍ତି ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଆଜିକାଲି ଯଦି ଆପଣ ସ୍କୁଲକୁ ପଳେଇବେ ଟିଚର ଦେଖିବେ ଆଗ ଧାଡ଼ିରେ ସବୁ ଭଲ ଭଲ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସବୁ ବସେଇଥାନ୍ତି ସବୁ ଭଲ ପିଲାମାନେ ଆଗରୁ ଯୋଉମାନେ ସବୁ ଟିକେ ପାଠ ପଢାରେ ତାଙ୍କୁ ସୁବିଧା ହୁଏ ଆଉ ଯୋଉମାନେ ସବୁ ବ୍ୟାକ୍ ବେଞ୍ଚର ଆମେ ଯାହାକୁ ପଛରେ ବସନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଟିକେ ପାଠ ପଢାରେ ଜଣେ ଦୁର୍ବଳ ଥାନ୍ତି। ତ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ଏଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଠାକୁର ଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ପ୍ରଥମେ ସେଇ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଉଠେଇକି ଆଣିଥାନ୍ତେ ସବୁ ବ୍ୟାକ୍ ବେଞ୍ଚର ଯୋଉମାନେ ପାଠ ପଢା ଧରି ପାରୁନାହାନ୍ତି କେମିତି ବୁଝେଇଲେ ସେ ପାଠଟାକୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବୁଝିପାରିବେ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗେଇ ପାରିବେ। ତ ଠାକୁର ଥିଲେ ସେଇଭଳି ପଢେଇଥାନ୍ତି। ତ ଯଦି ତମେ ଶିକ୍ଷକ ଅଛ ତାହେଲେ ତୁମେ ବି ସେଇଭଳି ପଢାଅ ଯେମିତି ଗୋଟେ ପଛୁଆ ପିଲାଟାକୁ ତମେ ଆଣିକି ଫ୍ରଣ୍ଟରେ ଠିଆ ଛୁଆ କରିପାରିବ। ପିଲାଟି ଯେମିତି ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରେ ଆସିପାରିବେ। ଆଜ୍ଞା ଆଉ ସେଇ ଚେଷ୍ଟାଟା ହିଁ ମୋର ରହିଛି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି ଆଉ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏଇଟା ନିହାତି ଭାବରେ ରହିବ ବହୁତ ଦୂର ରହିବ। খুব সুন্দর খুব সুন্দর। ତେବେ ବିଶେଷ କରି କୁହାଯାଏ ଯେମିତିକି ଗୁରୁଙ୍କୁ ନମଣି ବର୍ଣ୍ଣର ଗୁରୁ ହିଁ ସାକ୍ଷାତ ଈଶ୍ୱର। ତେବେ କେବେ ଏଭଳି ଆସେ ମନ ଭିତରେ କି କି ହଁ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶିକ୍ଷକ ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ଅହଙ୍କାର ଏଇଟା କେବେ ଆସିଛି ଏଭଳି ମନ ଭିତରେ? ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ଆପଣ ମୋର ମୋବାଇଲ ଦେଖିବେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଦେଖିବେ ମୋର ଯୋଉମାନେ ସବୁ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ଏବେ ବି ବହୁତ ପିଲା ପଢୁଛନ୍ତି ମୋ ପାଖରେ ମତେ ଯେତେବେଳେ କି ସାର୍ ବୋଲି ଡାକେ ମତେ ଭାରି କଷ୍ଟ ହୁଏ। ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କର ଏଇଟା ମିଛ କଥା ମାଧ୍ୟମ କହୁନି ଆପଣ ଏବେ ବି ଚେକ୍ କରିପାରିବେ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆଉ ସବୁ ପିଲାଙ୍କୁ ମୁଁ କହିଛି ଯେ ମତେ ତମେ ଭାଇ ବା ଭାଇନା ବୋଲି ଡାକିପାରିବ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ମୁଁ କେବେ ଭାବେନି ଯେ ସେଇ ଠାକୁରଙ୍କର ଗୋଟେ କଥା ଅଛି ଯଦି ଶିକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଚାହଁ କେବେ ଶିକ୍ଷକ ହେବାକୁ ଚାହଁ ନାହିଁ ମୁଁ ଶିକ୍ଷକ ଏଇ ଅହଙ୍କାର କେବେ ହେଲେ କାହାରିକୁ ଶିକ୍ଷକ ଦିଏ। ଆଚ୍ଛା ଯଦି ମୋ ଭିତରେ ଆସିଲାରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଟିଚର କେବେ ବି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଧର ଗୋଟେ ଦଶମ ପିଲାଟାକୁ କହିବେ ତୁ ଗୋଟେ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାଟାକୁ ପାଠ ପଢା ସେ କଣ ପଢେଇ ପାରିବ ନିହାତି ପଢେଇ ପାରିବ କି ଧର ଆପଣ ଆଉ ଟିକେ ଛୋଟ ପିଲାକୁ କହିଦେବେ ଯେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲା ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାକୁ ପଢା ସେ ପଢେଇ ପାରିବ କିନ୍ତୁ ସେ ସେତେବେଳେ ଭାବିବା ଦରକାର ଯେ ଗୋଟେ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ଶବ୍ଦର ସ୍ପେଲିଂ ଧର ମୁଁ କହିବି ଏଲିଫେଣ୍ଟର ସ୍ପେଲିଂଟା ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାଟା କହିବା ପାଇଁ କଷ୍ଟ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ତଥାପି କଷ୍ଟ ହଉଥିଲା କିନ୍ତୁ ଯଦି ସେଟା ସେ ନିଜେ ନ ହେଇପାରେ ସେ କହିଲା ମୁଁ ଶିକ୍ଷକ ମୁଁ ତ ଜାଣିଛି ସିଏ କେହି ବୁଝିପାରୁନି କଣ ଜାଣିପାରୁନି ବିରକ୍ତ ହେଇଯାଉଛି ମାରଧର କରିଦଉଛି ସେ ତା ଅବସ୍ଥାକୁ ଯାଇପାରୁନି। ତେଣୁ ଆମକୁ ସବୁବେଳେ ସେଇ ଟିଚର ଭାବିକି ପାଠ ପଢେଇଲେ ପାଠଟା ଆଜ୍ଞା ପିଲା କେବେ ବୁଝିପାରିବେ କେବେ ଏକଦମ ବୁଝିପାରିବେ। ତ ମତେ ସେଇ ଜାଗାକୁ ଯିବାର ଅଛି ମୁଁ ସବୁବେଳେ ତ ଭାବେ ନିହାତି ମୁଁ ଏବେ ଯୋଉ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପଢଉଛି ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆଦିବାସୀ ପିଲା ବହୁତ ପଛୁଆ ବର୍ଗର ପିଲାମାନେ ଯୋଉମାନେ କି ଅଧିକ ପଇସା ଦେଇ ପଢି ପାରନ୍ତିନି ବାହାର ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ ମାନଙ୍କରେ ତ ସେମାନଙ୍କୁ ପଢିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରେ ସେମାନେ ହିଁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ପଢୁଛନ୍ତି। ତ ତାଙ୍କର ସେଇ ପଢା ଭିତରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହିଁ ଭାବେ ଯେ ଭାଇ ମୋର ବି ସେଇ ଅବସ୍ଥା ଥିଲା ମୋ ଭିତରେ ବହୁତ ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତି ଭିତରେ ମୁଁ ଆସିଛି ପାଠ ପଢିଛି ତ ମତେ ସେମାନଙ୍କୁ ବି ଉଠେଇବାର ଅଛି ଆଉ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଭାବିକି ମତେ ପଢେଇବା ପାଇଁ ପଡେ। ଆଉ ମୁଁ ଶିକ୍ଷକ ଏଇଟା କେବେ ବି ଭାବିନି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆଉ ମଝିରେ ଥରେ ମୁଁ ଲେଖି ଦେଇଥିଲି ଗୋଟେ ମାନେ ଥମ୍ବନେଲରେ ଲେଖା ହେଇଥିଲା ବାଏ ସତ୍ୟବ୍ରତ ମିଶ୍ର ସାର୍ ତ ମୁଁ ଗୋଟେ ଦିଟା ଭିଡିଓରେ ଏମିତି ଲେଖିଲି ତାପରେ ମତେ ଏତେ ଅଡ ଲାଗିଲା ସାର୍ ୱାର୍ଡଟା ଭଲ ଲାଗୁନି ବହୁତ ଖରାପ ବହୁତ ଖରାପ ଲାଗିଲା। ତେବେ ବିଶେଷ କରି କହିବାକୁ ଗଲେ କି ଯଦି ଆମେ ଏଇ ଯୋଉ ଶିକ୍ଷକତା ଜିନିଷ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଅହଙ୍କାର ଆସିଯାଏ ତେବେ ଆମକୁ ଅଧିକା କିଛି ନୂଆ ଶିଖିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ କୋଉଠି ମିଳେ ନାହିଁ ବା ଆମେ କିଛି ଶିଖିପାରେ ନାହିଁ। ଏହା ଆପଣ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଶିଶୁକାଳର ସବୁଠାରୁ ମଧୁର ସ୍ମୃତି କିଛି ଅଛି? ଶିଶୁକାଳର ଯାହା ବି ମନେ ପଡେ ସବୁ ଜିନିଷ ହିଁ ମଧୁର ସ୍ମୃତି
ଯାହା ଆଜ୍ଞା। ଏମିତି ମାନେ ଅନେକ ତ ଦୁଃଖ ସହିଛନ୍ତି ଆପଣ କହିଲେ ଶିଶୁ ସମୟରେ, ଶୁଣନ୍ତୁ, ଦୁଃଖ ତା ଭିତରେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଯୋଉ ଦୁଃଖ ଜିନିଷ ହିଁ କିଛି ନାହିଁ। ମତେ କଷ୍ଟ ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖ କାହିଁକି ଲାଗେନି, କାରଣ ସବୁବେଳେ ମୋ ପାଖରେ ମୋ ପରିବାର ଥାଏ। ମତେ ମାନେ ମୁଁ ନିଜକୁ ସବୁବେଳେ ସୌଭାଗ୍ୟବାନ ମନେ କରେ। ପରମ ପିତା ମତେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ପରିବାରରେ ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ବାପା ମାଙ୍କ କୋଳରେ ମତେ ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯିଏକି ମତେ ଏକଦମ ସତ୍ ରାସ୍ତାରେ ପୁରେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯଦି ମୁଁ ଠିକ ଲାଇନରେ ଅଛି ତାହେଲେ ଦୁଃଖ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଭାବେ ଏଇଟା କଷ୍ଟ ବହୁତ ଆସିଛି। ଦେହ ଖରାପ ଯେତେବେଳେ ହୁଏ କଷ୍ଟ ଲାଗେ, ଆଉ ପେନ୍ ଯେତେବେଳେ ହୁଏ ସେଟା ଯିଏ ଅନୁଭବ କରି ସେ ଜାଣେ। ଯେତେବେଳେ ମତେ ମୋ ମୋ ଦି ଗୋଡ ଯେତେବେଳେ ଖରାପ ଥିଲା, ମୁଁ ଚାଲି ପାରୁନଥିଲି, ସେତେବେଳେ ମୋ ନନା ବୋଉ ମତେ ଏମିତି ତାଙ୍କ କାନ୍ଧରେ ହାତ ପକେଇ ମତେ ସବୁ ନେଇକି ଏମିତି ଲାଟିନ୍ ନିଅନ୍ତି। ସେ ସମୟଟା ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗେ, ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗେ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସାହାରା ହବା ଦରକାର, ଯେତେବେଳେ ମୋ ନନା ବୋଉ ମତେ ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି ଲାଟିନ୍, ମୋ ଭଉଣୀ ମୋର ମାନେ ପରିସ୍ରା ପକେଇବା କାମ କରୁଛି, ସମସ୍ତେ ତ ସେଇ ସମୟରେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗେ। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖ ଏଥିପାଇଁ ଲାଗେନି କାରଣ ସମସ୍ତେ ମୋ ପାଖରେ ସବୁବେଳେ ଥାଆନ୍ତି। ଆଉ ବିଶେଷ ଭାବରେ ମୁଁ ଯେମିତି କହିଲି ଯେ ସବୁବେଳେ ଭିତରେ ଗୋଟେ ମୋଟିଭେସନ ଥାଏ, କାରଣ ମୁଁ ସତ୍ସଙ୍ଗୀ, ଠାକୁରଙ୍କର ଦୀକ୍ଷିତ, ଆଉ ମୁଁ ସବୁ କିଛି ପାରିବି। ଏମିତି କିଛି ନାହିଁ ଯୋଉଟା ପାରିବିନି, ସବୁ କିଛି ପାରିବି। ଯଦି ଦୁଃଖ କେବେ ଆସେ କିନ୍ତୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଆସିଛି, ପେନ୍ ବହୁତ ସହିଛି। ତେବେ ସେମିତି ଏଭଳି କିଛି ଅଭୁଲା ସ୍ମୃତି ଯୋଉଟା କି ଅତି ସୁଖ ଦେଇଛି ଆପଣଙ୍କୁ? ନାଇଁ, ଛୋଟ ପିଲାବେଳର ଯଦି କଥା ଆପଣ କହିବେ, ମୁଁ ଏମିତି କିଛି ବି ଆପଣ ସବୁ ହିଁ ଭଲ ଲାଗିଛି। ଆଚ୍ଛା, ତାହେଲେ ସବୁ ଯାହା ବି କିଛିଟା ମନେ ପଡେ ପିଲାବେଳର କଥା, ଯାହା ବି କିଛି ବି। ଆଉ ବେଶୀ ଯଦି ମୁଁ କହିବି ତାହେଲେ ଆମ ପରିବାରରେ ଆମର ମୋର ବାପା ଆମେ ନନା ବୋଲି ଡାକୁ, ନନା ବୋଉ ମୁଁ ମୋ ଦି ଭଉଣୀ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ବସିକି ଏକାଠି ଲୁଡୋ ଖେଳୁ ସବୁବେଳେ। କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ଆମେ ଖେଳୁ, ଯେତେବେଳେ ଫ୍ରି ସମୟ ପାଆନ୍ତି ନନା ସେ ଲୁଡୋ ଖେଳନ୍ତି, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଖେଳୁ। ସେଇ ସମୟ ଗୁଡାକ ହିଁ ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗେ, କାରଣ ଆଜିକା ଡେଟରେ ମୁଁ ମୋର ବହୁତ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଛି ଯୋଉମାନେ ପାଠ ପଢନ୍ତିନି, ଯୋଉମାନଙ୍କ ବାପା ମାନେ ମୁଁ ଘରକୁ ବି ଯାଏ, ପିଲାମାନଙ୍କର ଘରକୁ ଯାଏ, ଦେଖିଛି ପରିବାରଟା ଏକଦମ ଛାରଖାର ଟାଇପର ବହୁତ ଜାଗାରେ ଦେଖିଛି। ପୁଅଟା ତା ବାପାଙ୍କ କଥା ମାନୁନି, ବାପାର ବହୁତ ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ ରହୁଛି ପୁଅ ଠାରୁ, ଯୋଉଟା କି ପୁଅ ପୂରଣ କରିପାରୁନି, ବାପା ସବୁବେଳେ ଦୁଃଖିତ ରହୁଛି। ତ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଏଇ କଥାଟା, ମୋର ସେ ପିଲାଦିନର ଏଇ ଯୋଉ ଅନୁଭୂତିଟା ଅଛି ଯେ ମୋ ନନା ମତେ କେବେ କୌଣସି ଜିନିଷ ପ୍ରେସର ଦେଇନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଏକଦମ ମୋ ସାଙ୍ଗେ ଖେଳିଛନ୍ତି, ମତେ ଶାସନ ବି କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ, ମୋ ବାପାଙ୍କ ସହିତ ଠିଆ ଗୋଟେ ସେଲ୍ଫି ଉଠେଇନି, ମୋ ନନାଙ୍କ ସହିତ ଠିଆ ଗୋଟେ ସେଲ୍ଫି ନେଇନି, ମତେ ମୁଁ ସେଇଭଳି ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କରେ ବା ଭୟ କରେ। ଆଉ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ଲୁଡୁ ଖେଳିଛି, ଯେତେବେଳେ ସେ ହାରିଯାନ୍ତି ତାଙ୍କ ଗାଲକୁ ମୁଁ ଚିକିଂ କରିଦିଏ। ତେଣୁ ଏଇଭଳିଆ ସିଚୁଏସନ ବି ଆସିଛି, ପରିସ୍ଥିତି ଆସିଛି। ଆଉ ମୁଁ ସେଇଟା ମୋର ସବୁ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଖରେ କୁହେ, ସବୁ ଗାର୍ଡିଆନ ମାନଙ୍କୁ କୁହେ, ଆଉ ସବୁ ବାପା ମା ମାନେ ବି ତାଙ୍କ ପିଲାଙ୍କ ସହିତ କିଛି ସମୟ ବିତେଇବା ଦରକାର, ଆଉ ମୁଭି ନେଇକି ଯିବା ଦରକାର। ଏଇଟା ବି ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଯିଏ ସୁପୁତ୍ର ପରମ ପୂଜ୍ୟ ଶ୍ରୀ ଅବିନ୍ଦ ଦାଦା, ସିଏ ଗୋଟେ ବଢିଆ କଥା କୁହନ୍ତି ଯେ ବାପା ମା ମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମୁଭି ନେଇକି ଯିବା ଦରକାର, ସିନେମା ନେଇକି ଯିବା ଦରକାର। ଯଦି ତମେ ନ ନବ ତାହେଲେ ସେ ଆଉ କାହା ସାଙ୍ଗରେ ଯିବ। ତେଣୁ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ବାପା ମାନେ ମିଶିବା ଦରକାର। ଆଉ ଯଦି ଆଜି ମୁଁ ଏଇ ଯୋଉ କଷ୍ଟ ଭିତରେ ଉଠିକି ଯଦି ଠିଆ ହେଇପାରିଛି ବା ଠିଆ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ତାହେଲେ ବାପା ମାଙ୍କର ସେଇ ଯୋଉ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା, ସେଇଟା ହିଁ ମତେ ଆଜି କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଠିଆ କରିପାରିଛି ବା ଚେଷ୍ଟା କରିପାରିଛି। ତେବେ ସବୁ ଦୁଃଖ ସମୟ ତ ଆପଣ କହିଲେ ଏବଂ ସୁଖ ସମୟ ବି କହିଲେ, ଯୋଉଟା କି ଆପଣ ସବୁ ସମୟକୁ ଆପଣ ବାପା ମାଙ୍କ ସହିତ ବିଶେଷ କରି ସୁଖର ସହିତ ତୁଲେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶେଷ କି ଲୁଡୋ ଖେଳିଲେ ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗିଛି ବୋଲି ଆପଣ କହିବା କଥା। ଠିକ ଅଛି, ତେବେ ଅନେକ ଲୋକ ଏଠି ଆମେ କହିବା କଥା, ଏଇଠି ଗୋଟେ କଥା ମନେ ପଡ଼େ କି ଆପଣ ଯୋଉ ବର୍ତ୍ତମାନ କହିଲେ ବାପା ମା ପିଲାକୁ ନେଇକି ଯିବା ଦରକାର ମୁଭିକୁ, ଆଜିକାଲି କି ଫିଲ୍ମ ପ୍ରାୟତଃ ପରିବାର ସହିତ ଦେଖିବା ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ, ତେବେ ସେଭଳି କେସରେ କ'ଣ କରିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ଆପଣ କହିଲେ ଯେ ପରିବାର ସହିତ ଦେଖିବା ଯୋଗ୍ୟ ନୁହଁ, ଏମିତି ସବୁ ମୁଭି ସେମିତି ବାହାରୁନି। ସବୁ ଜିନିଷଟାକୁ ଆମେ ଗୋଟିଏ ନଜରରେ ଦେଖିପାରିବା ନାହିଁ। ଯଦି ବାପା ମା ମାନେ ମୁଭି ନେଇକି ଯାଉନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ପିଲା ସେଇ ସବୁ ମୁଭି ଦେଖି ଯୋଉ ମୁଭି କଥା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି, ଯୋଉ ମୁଭି ଗୁଡାକ ବାପା ମା ନେଇପାରିବେ, ମୁଁ କହୁନି ଯେ ଆପଣ ଡେଲି ନେଇକି ଯାଆନ୍ତୁ, ଅନ୍ତତଃ 2-3 ମାସରେ ଥରେ ମୁଭି ଯିବା ନିହାତି ଦରକାର। ମୁଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆନାଲିସିସ୍ କରିଛି, ମୁଁ ଯୋଉ କଥା କହୁଛି ଆଜ୍ଞା, ମାନେ ଫାଙ୍କି ବାଜିରେ କି ଗୋଟେ କହିଦଉନି, ଏଇ ଜିନିଷ ଉପରେ ମୁଁ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କରିଛି, ପିଲାମାନଙ୍କୁ କହିଛି, କିଛି ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇକି ଦେଖେଇଛି। ତ ବାପା ମା ମାନେ ଯୋଉଠି ପିଲାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅତି ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି ଯେ ନାଇଁ ପିଲା ମୁଭି ଦେଖିବନି, ପିଲା ଗେମ୍ ଖେଳିବନି, କିଛି କରିବନି, ଖାଲି ପାଠ ପଢିବ, ସେ ପିଲାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆଜ୍ଞା କିଛି ମାନେ ପାଠ ହୁଏତ ସେମାନେ ବହୁତ ପଢି ଦେଇ ପାରନ୍ତି, ଗୋଟେ ଜୀବନର ଉପଭୋଗଟା
ଉପଭୋକ୍ତା ଆମେ ବଞ୍ଚିଛେ ଆମ ସମସ୍ତ ଜୀବନଟା କୁହନ୍ତି ନା ଜୀବନଟା ବହୁତ ସଂଘର୍ଷମୟ ଜୀବନଟା ଜନ୍ମ ଠାରୁ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଅଛି କିନ୍ତୁ ସେମିତି ମୁଁ କେବେ ଭାବୁ ଜୀବନଟା ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଆମେ ବଞ୍ଚି ଶିଖିନେ ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଆନନ୍ଦ ମୋର ଲାଗୁନାହିଁ ତେଣୁ ପାଠ ପଢାଟା ମ୍ୟାଥଟା ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଯଦି ମୁଁ ମ୍ୟାଥ କରିପାରୁନି ତାହେଲେ ମୋତେ ମ୍ୟାଥଟା କଷ୍ଟ ଲାଗିବ ଇକୋନୋମିକ୍ସଟା ବହୁତ ମଜାଳିଆ ଜିନିଷ ଯଦି ମୁଁ ଇକୋନୋମିକ୍ସ ପଢିପାରୁନି ତାହେଲେ ମୋତେ ଇକୋନୋମିକ୍ସଟା କଷ୍ଟ ଲାଗିବ ଜୀବନଟା ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଆମେ ସେଇଟା ଭଲସେ ବଞ୍ଚି ପାରୁନି ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି ଆମେ ବୁଝିପାରୁନ ଜିନିଷଟା କଣ ଆଉ ବାପା ମାଙ୍କର ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ ରୋଲ ଅଛି ବାପା ମାଙ୍କୁ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ସାଙ୍ଗ ଭଳି ବି ମିଶିବାର ଅଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଶାସକ ଭଳି ଶାସନ ମଧ୍ୟ କରିବାର ଅଛି ସମ୍ଭ୍ରମତା ବି ରଖିବାର ଅଛି ତା ସହିତ ସାଙ୍ଗ ଭଳି ମିଶି ଆଜ୍ଞା ତାକୁ ବାଟ କଢେଇ ନେବା ଗୋଟେ ବଢିଆ କଥା ଅଛି ବଜ୍ରଦପି କଠୋରାଣୀ ମୃଦୁନି କୁସୁମାତ ମାନେ ବଜ୍ର ଭଳି କଠୋର ବି ହବାର ଅଛି ଆଉ ହୃଦୟଟା କୁସୁମ ଭଳି ଫୁଲ ବି ହବାର ଅଛି ଫୁଲ ଭଳି ହବାର ଅଛି କୋମଳ ହବାର ଅଛି ତାହେଲେ ଯାଇକି ପିଲାଙ୍କୁ ଆଗକୁ ବଢେଇ ପାରିବେ ଏବେ ଆଜିକାଲିକା ବିଶେଷ କରି ଦେଖାଯାଏ ମୋବାଇଲ ଆଜ୍ଞା ସବୁଠି ଦେଖାଯାଏ ପରିବାରରେ ମୋବାଇଲ ଯଦି ପିଲା ପାଖରେ ଅଛି ଛୋଟ ପିଲାଟେ ବି ହଉ ତାକୁ ଖାଇବାକୁ ଯଦି ଦିଆଯାଏ ତାହେଲେ ମୋବାଇଲଟି ଦିଆଯାଉଛି ପାଠ ଟିକେ ପଢୁନି ତାକୁ ମୋବାଇଲ ଦିଆଯାଉଛି ତେବେ ଏଇ ଯେଉଁ ମୋବାଇଲ କ'ଣ ଭୂମିକା ରଖିଛି ପ୍ରକୃତରେ ତ ଅନଲାଇନ ଯୁଗ ହେଇଗଲା ତେବେ ସମସ୍ତେ ଅନଲାଇନରେ ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏ ମୋବାଇଲ କ'ଣ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭଲ କରୁଛି ନା ଖରାପ କରୁଛି ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ ଆଜିକାଲି ପିଲାମାନଙ୍କର ଗୋଟେ କନସେପ୍ଟ ରହୁଛି ବାପା ମାଙ୍କର ସେ ଯୁକ୍ତି କରୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଏକଦମ ଭାବରେ ସେ କନସେପ୍ଟ ରଖି ଦଉଛନ୍ତି ମୋବାଇଲ ନହେଲେ ପାଠ ପଢା ହବ ନାହିଁ ବୁଝିପାରୁଛୁ ମୋବାଇଲ ନହେଲେ ପାଠ ପଢା ହବ ନାହିଁ ମୁଁ ମୋ ଭଉଣୀ କଥା କହିବି ମୋ ଭଉଣୀ ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକ୍ସ ପଢୁଥିଲା ଏମଫିଲ୍ କରିଛି ରେଭେନ୍ସାର ସେ ଟପର ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକ୍ସ ବହୁତ ଭଲ ପାଠ ପଢୁଛି ତାର ପାଠ ପଢା ଏମଫିଲ୍ ସରିଲା ପାଠ ପଢା ସରିଲା ତା ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମ୍ୟାରେଜ ସରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଛୁଟିଆ ଫୋନ୍ ଆଉ ସେଇଥିରେ ବି ସେ ପାଠ ପଢିକି ସେ ରେଭେନ୍ସା ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଟପର ହେଇଛି ଉତ୍କଳ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଯେତେ ବି ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଅଛି ସେଥିରେ ସେ ଟପର ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲିକା ପରିସ୍ଥିତି ଯେମିତି ମୁଁ ବି ତ ମୋବାଇଲ ମାଧ୍ୟମରେ ପଢୁଛି ମତେ ମୋ ପାଖରୁ ଯିଏ ପଢିବ ସେ ମୋବାଇଲ ମାଧ୍ୟମରେ ପଢିବ ତ ବାପା ମାଙ୍କୁ ଏଥିରେ ସଚେତନତା ଆଣିବାର ଅଛି ବାପା ମାଙ୍କୁ ଯଦି କାହାର ଟିକେ ବି ଆର୍ଥିକ ସମ୍ବଳ ଭଲ ଅଛି ତାହେଲେ ମୋବାଇଲ ବଦଳରେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ୟୁଜ କରିବାଟାକୁ ବେଶୀ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦିଏ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଏ ଯେ ପିଲାଙ୍କୁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଆପଣ ମାନେ ଦିଅନ୍ତୁ ମୋବାଇଲଟାରେ ପିଲା କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ସେ ଦେଖିପାରିବେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଯେ ମୋବାଇଲରେ ଗୋଟେ ଡିଜିଟାଲ ୱେଲବିଂ ବୋଲି ଗୋଟେ ଅଛି ସେଟିଂରେ ତ ସେଇଟା ବାପା ମା ମାନେ ସବୁବେଳେ ଚେକିଂ କରିବା ଦରକାର ଯେ ପିଲା କ'ଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମୋ ପିଲା ଏଇ ଯୋଉ ପାଠ ପଢା ସମୟରେ ବା ମୋବାଇଲ ଯେତିକି ସମୟ ଧରୁଛି ସେ କ'ଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ମୋବାଇଲ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କ କଥା କହିବି ଯେ ମୁଁ ତ କହିଲି ନା ମୁଁ ଶିକ୍ଷକ ବୋଲି ନିଜକୁ ଭାବିବି ନାହିଁ ମଧ୍ୟ ତ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପ୍ଲସ ଟୁରେ ପଢୁଥିଲି ପ୍ଲସ ଟୁ ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ କରୁଥିଲି କାରଣ 4 ବର୍ଷ ମୋର ପ୍ଲସ ଟୁ ଚାଲିଛି 5 ବର୍ଷ ଚାଲିଛି 4 ବର୍ଷ ଫେଲ ହେଲି ଆଉ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ପାସ୍ କଲି ତ ମୋର ଆଜ୍ଞା ମୋବାଇଲ ପ୍ରତି ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ ଆଟାଚମେଣ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି ମୁଁ ଏଇ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସଟା ମୋ କ୍ଲାସ ବି କରିଛି ମୋର ଯେ ମୁଁ ରହୁଥିଲି ମୋ ଭଉଣୀ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଙ୍କ ପାଖରେ ପାଠ ପଢୁଥିଲି ତ ସକାଳୁ ଆମେ ସବୁ ମିଶିକି ରୋଷେଇବାସ କରିଦେଉ ଯେତେବେଳେ ଭଉଣୀ ନଥିଲା ଆମେ ଭିଣେଇ ମୁଁ ଆମର ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ଆମେ 3 ଜଣ ରହୁଥିଲୁ ତ ଭାଇନା ଆମର ଭିଣେଇ ଭାଇନା ସେ ପ୍ରଫେସର ଥିଲେ ଡ୍ରିମ୍ସ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜରେ ତ ସେ କଲେଜ ପଢାନ୍ତି ତ ସକାଳୁ ଆମେ ସବୁ ରୋଷେଇବାସ କରିଦେଉ ସେ ସକାଳୁ ସେ ତାଙ୍କର ଖାଇକି ପଳାନ୍ତି ତାପରେ ମୁଁ ଆଉ ମୋର ଯୋଉ ରୁମମେଟ୍ ଯିଏ ଥିଲା 2 ଜଣ ଯାକ ଆମର ପ୍ରଧାନ କାମ ହେଲା ସକାଳ 8ଟାରେ ଆମେ ବସୁ 12ଟା 1 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଫ୍ରି ଫାୟାର ଗୋଟେ ଅନଲାଇନ ଗେମ୍ ଅଛି ତ ଫ୍ରି ଫାୟାର ଆମେ ଆଉ ଏଇଟା ଧାରାବାହିକ ଭାବରେ ଚାଲେ ବହୁତ ଭାବେ ଏକଦମ ଫ୍ରି ଫାୟାରରେ ମାନେ ଯେତେବେଳେ କେହି ବୋଧେ ଫ୍ରି ଫାୟାର ଖେଳୁନଥିଲେ ସେତେବେଳେ ବହୁତ ଭାବରେ ଫ୍ରି ଫାୟାର ମୁଁ ଖେଳିଛି ଆଉ ବହୁତ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ବି ସେଥିରୁ ମୁଁ ପାଇଛି ଖେଳେ କେମିତି ଆଙ୍ଗୁଠି ଗୁଡା ସବୁ ଏମିତି ବଙ୍କା ହେଇକି ରହିଯାଏ ଯେତେବେଳେ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ କୋଉ ଭଳିଆ ପାଗଳା ମୁଁ ହେଇଛି ଯେତେବେଳେ ମୋବାଇଲ ସ୍କ୍ରିନରେ ମାନେ ହାତଟା ଚାଲିବନି ସେତେବେଳେ ପାଉଡର ପକେଇକି ହାତ କେମିତି ଚାଲିବ ସେଭଳିଆ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆମେ କରୁ ବହୁତ ଭାବରେ ଖେଳେ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ ଖେଳରେ ଆମେ ଜିତି ଯାଉ ଜିତିଲା ପରେ ତାର ଗୋଟେ ବୁୟା ବୋଲି ଗୋଟେ ଲେଖେ ତୁମେ ଜିତିଗଲ ବୁୟା ବୋଲି ଗୋଟେ ଲେଖେ ସେଇଟାକୁ ମୁଁ ସ୍କ୍ରିନସଟ ନିଏ ଆଉ ସେଇଟା ମୁଁ ଷ୍ଟାଟସ ଅପଲୋଡ କରେ ଆଜି ମୁଁ ଫ୍ରି ଫାୟାରରେ ମୁଁ ଜିତିଛି ତା ଭିତରେ ମତେ କିନ୍ତୁ କଷ୍ଟ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ମେଡିଟେସନ ପ୍ରତିଦିନ ଆଜ୍ଞା କରେ ଏବେ ବି କରୁଛି ମେଡିଟେସନ କଲାବେଳେ ମୋର ଆଉ କିଛି ଠାକୁରଙ୍କ କଥା ବା ଯୋଉ ଜିନିଷରେ ଧ୍ୟାନ କିଛି ଆସେ କେବଳ ଫ୍ରି ଫାୟାର ମତେ କିଏ ଗୁଳି ମାରିଦଉଛି ମୁଁ କାହାକୁ ଗୁଳି ମାରିଦଉଛି ଖଣ୍ଡୁକ ଫୁଟେଇ ଦଉଛି ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଖାଲି ମୁଣ୍ଡରେ ଆସିଲା ଶୋଇଲି ରାତିରେ ସେଇ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛି ଏତେ ଭାବରେ ମୁଁ ତା ପ୍ରତି ଭାବିବା ମାନେ ଯେମିତି ଆଲକୋହଲ କିଏ ନଉଛି ବା କୌଣସି କିଏ ସିଗାରେଟ ନଉଛି ତାଠୁ ଆହୁରି ସାଂଘାତିକ ଜିନିଷ ମୋବାଇଲରେ ଗେମ୍ ଖେଳେ ତ ମୁଁ ସେଇ ଜିନିଷ ଭିତରେ ଥିଲି ଆଉ ମୁଁ ବହୁତ ଭାବରେ ସେଟା କଷ୍ଟ ଭାବିଥିଲି କିନ୍ତୁ ମାନେ କଷ୍ଟ ପାଇଥିଲି କିନ୍ତୁ ତାପରେ ବି ମୁଁ ଆଉ ଛାଡି ପାରିନି ସେ ଗେମ୍ଟା ଆଉ ଜୀବନରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଇନସିଡେନ୍ସ ମୋ ସାଙ୍ଗେ ଘଟିଥିଲା ମୋର ସାଙ୍ଗର ପିଲାଟେ
ଚନ୍ଦନ ଭାଇ ବୋଲି ତାଙ୍କ ନାଁ ଜ୍ୟୋତି ରଞ୍ଜନ, ତାକୁ ଆମେ ଚନ୍ଦନ ଭାଇ ବୋଲି ଡାକୁ। ସେ ପିଲା ବହୁତ ବଢିଆ ପାଠ ପଢନ୍ତି, କମର୍ସ ପଢନ୍ତି। ସେ ନେଟ୍ କ୍ଲିୟର କରିକି ଗୋଟେ ଦିନ ଷ୍ଟାଟସ୍ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲି, ସେ ନେଟ୍ କ୍ଲିୟର କରିକି ତାର ସାର୍ଟିଫିକେଟଟାକୁ ସେ ଷ୍ଟାଟସରେ ପକେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯେ ସେ ଇଲିଜିବଲ ଅଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଫେସର। ମୋର ସାଙ୍ଗର ପିଲା, ମୋର ଏଜର ପିଲା, ମୁଁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ବୁଲୁଛି, ବହୁତ ଠାକୁରଙ୍କ କାମରେ ବୁଲୁଛି। ତ ସେଇଦିନ ଗୋଟେ ଧକ୍କା ଲାଗିଥିଲା ଯେ ମୋ ସାଙ୍ଗର ପିଲା, ମୋ ସାଙ୍ଗଟେ ସେ ନେଟ୍ କ୍ଲିୟର କରିକି ସେ ସେଇଟାକୁ ଷ୍ଟାଟସରେ ପକଉଛି, ମୁଁ କ'ଣ ପକଉଛି ବୁୟା, ଯାହାର କିଛି ଭ୍ୟାଲୁ ହିଁ ନାହିଁ, ନଥିଙ୍ଗ। ତ ସେଇ ଦିନଠାରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଉ ଦିନେ ବି ମୋର ଅନଲାଇନରେ ସେଇ ସବୁ ଗେମ୍ ମୋର ଅନଇନଷ୍ଟଲ ହେଲା, ଆଉ ଚାଲିନି। ବୋଧେ ସେଟା ଗେମ୍ ଆଡିସନ ତାପରେ ଚାଲି ଯାଇଛି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ତେବେ ଏଇ ଯୋଉ ଅନଲାଇନ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ଆପଣ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ତେବେ ଏଥିପ୍ରତି ମାନେ ବାଧା ଆସିଥିବ, ତେବେ ଏଇ ଯୋଉ ବାଧା କେବେ ନିରାଶାରେ ପରିଣତ ହେଇଛି? ଅନଲାଇନ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଏଇ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ଆରମ୍ଭ କଲି, ସତ କଥା କହିବି, କିଛି ମାନେ ବଡରେ କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ, କିଛି ବାଧା ଆସିନି ପ୍ରଥମରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଆରମ୍ଭ କଲି। କାରଣ ମୁଁ ଏଇଟାକୁ ଗୋଟେ କରିବି ବୋଲି କିଛି ଭାବିନଥିଲି, ଏଇଟା ମୁଁ ଆଗକୁ ବଢେଇବି କି ଗୋଟେ ପ୍ଲାନିଂ କରିକି ମୁଁ କିଛି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିନଥିଲି। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲି, ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯେତେବେଳେ ତା ପୂର୍ବରୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପଢଉଥିଲି, ପ୍ରଥମେ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆଉ ଟିକେ ଛୋଟ ହିଷ୍ଟ୍ରିଟେ କହିଦେଉଛି। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କଟକରେ ରହୁଥିଲି ମୋ ଭିଣୀଙ୍କ ପାଖରେ, ସେତେବେଳେ କୋଭିଡ ଟାଇମ ଚାଲିଛି, କୋଭିଡ ପୂର୍ବରୁ କଥା ବୋଧେ କହୁଛି ସେ ଟାଇମରେ। ସେ ସମୟରେ ମୁଁ କିଛି ରୋଜଗାର କରୁନଥିଲି, ମୋର କିଛି ଏକ୍ସଟ୍ରା ଇନକମ୍ କିଛି ନଥିଲା। ଆମେ ଯୋଉ ଠାକୁରଙ୍କର ଦୀକ୍ଷା ନେଇଛୁ, ସେଥିରେ ପ୍ରତିଦିନ ଗୋଟେ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ପଡେ, ଯୋଉଟା କି ଆଗରୁ ବହୁ ଆଗରୁ ଗୁରୁ ପରମ୍ପରା ଚାଲିଛି ଯେ ଯିଏ ଗୁରୁ ଯାହାକୁ ତମେ ଗ୍ରହଣ କର, ତାଙ୍କର ଭରଣ ପୋଷଣ ପାଇଁ ନିଜ ରୋଜଗାରରୁ ତମେ ପ୍ରତିଦିନ କିଛି ଗୁରୁଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଦବ। ତ ମୁଁ କିଛି ନାହିଁ, ମୁଁ ପ୍ରତିଦିନ ଖାଲି ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି କରେ, ଆଉ ବାପା ମା ତାକୁ ପଠେଇଥାନ୍ତି, ମୋ ଅନାମ ପଠେଇଥାନ୍ତି। ମୋ ଭିଣେଇ ସେଇଟାକୁ ମତେ ଏକଦମ ଭାବରେ ଜୋର କରି ମନା କରିଥିଲି ଯେ ଦେଖ, ଗୁରୁଙ୍କୁ ତମ ଗୁରୁ ତମେ ଦବ, ଆଉ କେମିତି ଦେବି, ମୁଁ ତ କିଛି ରୋଜଗାର କରୁଛି। ତ ମୋତେ ସେ ତାଗିଦ କରି କହିଥିଲେ ଯେ ଗୋଟେ ଦୋକାନରେ ତତେ ରଖିଦେବି, ତୁ ସେଇଠି ଦୋକାନରେ କାମ କରିବୁ, କିଛି ଗୋଟେ ଇନକମ୍ କରିବୁ, 2-3 ଘଣ୍ଟା ହେଲେ ଯାଇ କିଛି କାମ କରିବୁ, ଇନକମ୍ କରିବୁ। କ'ଣ କରିବି କ'ଣ କରିବି, ତାପରେ ଗୋଟେ ଆମର ପତ୍ରିକା ଆସେ ଉର୍ଜନା ବୋଲି, ତାକୁ ମୁଁ ବିକିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲି। କେମିତି ବିକିବି, ସେଟା 8 ଟଙ୍କାରେ କିଣି 10 ଟଙ୍କାରେ ବିକିବି। ତ ଏମିତି ଭାବରେ ବିକିଲି, 60 ଟଙ୍କା ମୋର ମାସକୁ ସେଥିରୁ ଇନକମ୍ କଲି। 2 ଦିନ ଭଳିଆ ମୁଁ ବୁଲିଯାଏ ସବୁ ଗୁରୁ ଭାଇମାନଙ୍କୁ, ଆଉ ସେଥିରୁ ମାନେ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି ଦେଲି। କିନ୍ତୁ ଭିତରେ ଟିକେ ଟିକେ ଏଇସବୁ କାମ କ'ଣ ମୁଁ କରିବି କି? ତାପରେ ମୁଁ ପଢେଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲି, ଅଫଲାଇନ ଟ୍ୟୁସନ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲି। ଆଉ ସେଇଟା ବି ମୋ ଭିଣେଇ ମତେ ଯୋଗାଇ ଦେଇଥିଲି, ମୋ ସାନ ଭିଣେଇ ନିରଞ୍ଜନ ପଣ୍ଡା। ସିଏ ଗୋଟେ ପିଲାକୁ ପ୍ରଥମେ ପଢେଇଥିଲେ, ପଢେଇବା ପାଇଁ ମତେ ପଠଉଥିଲେ। ମୋର 6-7 କିଲୋମିଟର ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଥିଲା, ମୁଁ ପ୍ରତିଦିନ ସାଇକେଲରେ ଯାଏ, ତାକୁ ପଢେଇ ଆସେ। ଆଉ ମତେ ବହୁତ ମଜା ଲାଗେ, ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ। ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ମୁଁ ପଢିଲା ବେଳେ ସାଇନ୍ସ ଜିନିଷ ମୁଁ ବୁଝି ପାରୁନଥିଲି, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ତାକୁ ପଢେଇଲି, ମୋର ସେ ପାଠଟା ଏକଦମ ମନେ ରହିଗଲା। ଯେତେବେଳେ ତାର ନେକ୍ସଟ ଦିନ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ମୁଁ ପଚାରିବାକୁ ଯିବି, ସେ କହିବାକୁ ମୁଁ ଜାଣିଛି, ହଁ ମୁଁ ସବୁ ଜାଣିପାରିଲି, ମୁଁ ସବୁ ଜିନିଷ ଆସୁଛି। ତ ଏଇ ଯୋଉ ଧାରଣାଟା ଆସିଲା, ଏଇ ଯୋଉ କନସେପ୍ଟ ଆସିଲା ଯେ ପଢେଇଲେ ପାଠଟା ସହଜରେ ମନେ ରହିବ, ତ ଏଇ ଜିନିଷଟା ହିଁ ମତେ ଆଗକୁ ପଢେଇବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରେରଣା ଆସିଥିଲା, କ'ଣ ପଢେଇବି। ଯେତେବେଳେ ଅନଲାଇନ ମୁଁ କ୍ଲାସ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲି, ସେତେବେଳେ ବି ଏଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମୁଁ କରିଥିଲି ଯେ ଯୋଉ ପାଠ ଗୁଡା ମୋର ହଉନି, ଯେମିତି ଇକୋନୋମିକ୍ସଟା ସାଧାରଣତଃ ବି ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରଟା ଟିକେ କଷ୍ଟ ଲାଗେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ, ମତେ ବି କଷ୍ଟ ଲାଗୁଥିଲା। ତ ମୁଁ ଏଇଟା ଯଦି ପଢେଇବି ତାହେଲେ ମତେ ବୋଧେ ଏଇଟା ସହଜ ଲାଗେ, ଏଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମୁଁ ଅନଲାଇନରେ ଟିଚିଂଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲି। ଆଉ ତାର ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲର ନାଁଟା ସେମିତି କିଛି ଭାବିନଥିଲି, ତ ମୋ ନିଜ ନାଁରେ ହିଁ ମୁଁ ରଖିଦେଇଥିଲି, ସତ୍ୟବ୍ରତ ମିଶ୍ର କ୍ଲାସେସ୍। ତାପରେ ମୁଁ ପଢାପଢି ପିଲାଙ୍କୁ କଲି, କିଛି ଦିନ ପରେ ମୁଁ ବ୍ରେକ୍ ନେଇଗଲି। ବୁଝି ତ ଗଲି, ଇକୋନୋମିକ୍ସ ସବୁ ସାରିଦେଲି, ବୁଝି ତ ଯାଉଛି, ଆଉ ପଢେଇଲି। ତାପରେ ମୁଁ ମୋ ନିଜ ପଢା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେଲି, ନିଜେ ପଢାପଢି କଲି। ବହୁତ ଦିନ ପରେ 4-5 ମାସ ବନ୍ଦ କଲା ପରେ ଏମିତି କ'ଣ ଚାଲିଛି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଦେଖିଦେଲା ବେଳକୁ ବହୁତ ସାରା କମେଣ୍ଟ ଭରପୁର ହେଇକି ତା ଦେହରେ ଥିଲା ଯେ ସାର୍ ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗୁଛି ପଢିବା ପାଇଁ। ସାର୍ ଯେତେବେଳେ କିଏ ଡାକିଥିଲା ମତେ ଗୋଟେ କେମିତି ଲାଗିଲା ଯେ ମୁଁ ତ ସାର୍ ନୁହଁ, ମତେ ପିଲାମାନେ ସାର୍ କେମିତି ଡାକୁଛନ୍ତି। ତ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ସାର୍, ଏଇଟା ଟିକେ ଡାଉଟ୍ ଅଛି, ଏଇଟା ଟିକେ ବୁଝେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏଇ ଯୋଉ ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷ ମୁଁ ତାପରେ ପଢେଇବା ବୁଝେଇଦେବା, ପିଲାଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରିଦେବା। ତ ଏମିତି ଧୀରେ 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 ଏଇ ଜିନିଷ ଚାଲିଲା। ଆଉ ଏଇଥିରୁ ହିଁ କିଛି ରୋଜଗାର କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କଲି। କୋଭିଡ, ତାପରେ ଯୋଉ ମଝିରେ କୋଭିଡ ଚାଲିଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଅନଲାଇନରେ ମୁଁ ପଢେଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲି ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ। ସେତେବେଳେ ମୁଁ ନିଜେ ପଢୁଥିଲି, ତା ସହିତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପଢୁ ବି ଥିଲି ଅନଲାଇନ ମାଧ୍ୟମରେ। 3-4ଟା ପିଲା ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ପଢୁଥିଲେ, ବହୁତ ଭଲ ପିଲା ପଢୁଥିଲେ। ଆଉ ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ୟୁଟ୍ୟୁବର ମୋର ଜର୍ଣ୍ଣି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା। ଆଉ ଇକୋନୋମିକ୍ସ ମୁଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲି ପଢେଇବା ପିଲାଙ୍କୁ, ଧୀରେ 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 ଅନ୍ୟ ଆର୍ଟ୍ସ ଆଉ କିଛି ସବଜେକ୍ଟ +2 ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର ପିଲାଙ୍କୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲି, ସେଇଟା ଚାଲିଥିଲା। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଏଇ ଯୋଉ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଯୋଉ ପଢଉଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ କିଛି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେଉଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା, ସେଇଟା ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଯୋଉ ପିଲା ମତେ ପଢାଉଛି, କାରଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଏଇ ଷ୍ଟଡି ଚ୍ୟାନେଲ ଗୁଡ଼ିକରେ କିଛି ଅର୍ନ ବିଶେଷ କିଛି ହୁଏନି, କିଛି ଇନକମ୍ ହୁଏନି। ତ
ତ ଯେତେବେଳେ ଆମର ବୟସ ବଢୁଛି ଆମ ଉପରେ କିଛି କିଛି ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ଆସୁଛି ଆଉ ତ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯେ ମତେ ଆଉ କୋଉ ଫିଲ୍ଡରେ ମତେ ଭଲ ହିଁ ଲାଗେ କାମ କରିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ଆମ ଘରେ ମତେ କହିଲେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ୍ କିଛି ତୁ କରିବୁ ଆମ ଘରେ ତ ଆମ ପାଖରେ ଛୋଟ ବେଳୁ ଦେହ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହୁଏ ଟିକେ ତ ଗୋଟେ ଆସକ୍ତି ରହିଯାଇଛି ପୁଅ ବାହାରକୁ କୁଆଡେ ଯିବୁ ତ ଆମର ଘରେ ଯାହା ଏକୁଟିଆ ରହିଲେ କାଳେ ଅସୁବିଧା ହବ ଆଜ୍ଞା। କଣ? ତ ମତେ କହିଲେ ତୁ ଘରେ ରହିବୁ ଘରେ ରହିବୁ ଆଉ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷଟା ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଯେତେବେଳେ ପଢେଇଲି ଦେଖିଲି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ସେମିତି କିଛି ଅର୍ନିଂ ନାହିଁ। ତାପରେ ମୋର ଅଡିଏନ୍ସ ଯୋଉମାନେ ମତେ ଦେଖିବି ବହୁତ କମ୍ ଓଡ଼ିଶାରେ ପଢୁଥିବି ଓଡ଼ିଆ ମିଡିୟମରେ ପଢୁଥିବି ଆର୍ଟ୍ସ ପଢୁଥିବି +2 ରେ ପଢୁଥିବି +2 ର ସେକେଣ୍ଡ ଇୟରରେ ପଢୁଥିବି ତା ଭିତରୁ ଯେ ଇକୋନୋମିକ୍ସ ନେଇଥିବ ସେ ପଢୁଥିବ ତେଣୁ ଏତେ ଯୋଉ ପୁରା ଛାଣି ଛୁଣି ଅନେକ କ୍ରାଇଟେରିଆ ରହିଯାଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଆଜ୍ଞା କିଛି ସେଇଭଳିଆ ଅର୍ନିଂ ହେଲାନି। ଆଉ ପିଲାମାନେ ରାଜି ହେଲେ ଯେ ସାର୍ ଆପଣ ଆମକୁ ଲାଇଭ କ୍ଲାସ ଦିଅନ୍ତୁ ବା ରେକର୍ଡେଡ କ୍ଲାସ ଦିଅନ୍ତୁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ପେଡ୍ କରିବୁ ଆମେ ଦେଇପାରିବୁ। ତ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ପେଡ୍ କ୍ଲାସ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି ଏଇ +2 ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୋର ମନ୍ଥଲି ଫି ରଖିଥିଲି 500 500 ଟଙ୍କା ମୁଁ ରଖିଥିଲି 500 ଟଙ୍କା ଦେଇକି ପଢିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲି। ଅଳ୍ପ କିଛି ପିଲା ପଢିଲେ ମାସେ 2 ମାସ ପରେ ସେମାନେ ଫିସ୍ ଦେଇପାରିଲେ ସେତେବେଳେ ଦେଇପାରିଲେନି ଆଉ ବି ସେ ମୋ ସାଙ୍ଗେ ଯୋଗାଯୋଗ କଲେନି କଣ୍ଟାକ୍ଟ କଲେନି। ତା ପର ବର୍ଷ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପୁଣି ଏଇ ଜିନିଷଟା ଚେଷ୍ଟା କଲି ମୁଁ ସେତେବେଳେ କହିଲି ବୋଧେ 500 ଟଙ୍କାଟା ବହୁତ ଅଧିକ ହେଇଯାଉଛି ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମନ୍ଥଲି ଦେଲା ବେଳକୁ ତାକୁ କମେଇକି 100 ଟଙ୍କା ମାସକୁ ଗୋଟେ ପିଲା 100 ଟଙ୍କା ଦେଇକି ପାଠ ପଢିବ। ସେଥିରେ ବହୁତ ପିଲା ଆଡମିସନ କଲେ କିନ୍ତୁ ସେଇ ଅବସ୍ଥାଟି ବି ସେଇଭଳିଆ ହେଲା ଯେ 4-5 ମାସ ପରେ ପିଲାକୁ ଫିସ୍ ଦେଇପାରିଲେ ମାତ୍ର ଅଳ୍ପ କିଛି ପିଲା ରହିଲେ ଯୋଉଥିରେ ମୁଁ ପରିଶ୍ରମ ବି କରୁଛି ମତେ କିଛି ସେଗୁଡ଼ା ଅନେକ ଆଉ ଭାରି ବାଧା ଲାଗୁଛି। ସେଇ ସମୟରେ ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ଯେ 100 ଟଙ୍କାଟା ବହୁତ କମ କିନ୍ତୁ 100 ଟଙ୍କା ବହୁତ କମ। ଆମର ଏମିତି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନଙ୍କର ବାପା ମା ନାହାନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ବହୁତ ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ପାଖରେ ଖାଇବା ପାଇଁ ବି ନାହିଁ ସରକାରଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ସୁବିଧା ସେଠି ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି ସେମାନେ ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଅସୁବିଧା ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ 100 ଟଙ୍କା ବହୁତ ଅଧିକ। ଆଉ ତ ସେ ତାପରେ ପରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ମନ୍ଥଲି ବି ପିଲା ଟାଇମରେ ଦଉନାହାନ୍ତି ତ ଏମିତି ଗୋଟେ କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ଯୋଉଥିରେ ପିଲା ଗୋଟିଏ ଟାଇମ ଦବ ଯୋଉଟା ତାକୁ କଷ୍ଟ ଲାଗିବନି ଆଉ ମତେ ବି କିଛି ଅସୁବିଧା ଲାଗିବନି। ତ ଏଇଟା ଦେଖିକି ମୁଁ ଗୋଟେ ଫିସ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲି 365 ଦିନ 365 ଟଙ୍କା ମାନେ ଦିନକୁ 365 ଦିନକୁ 365 ଟଙ୍କା ଆଜ୍ଞା ମାନେ ଦିନକୁ ଟଙ୍କାଟେ ଲେଖା ମାତ୍ର ଦିନକୁ 1 ଟଙ୍କା ଆଉ ଏଇଟା କିଛି ବଡ ଜିନିଷ ନୁହଁ। ଆଉ ମୁଁ ବି ଏଇଟା କଲା ପ୍ରଥମ ଶିକ୍ଷକ ନୁହଁ କାରଣ ଏମିତି ବହୁତ ବଡ ବଡ ଟିଚର ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ପିଲାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଏମିତି ବହୁତ ସାରା ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି କରୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଏବେ ବି ଚାଲୁ ରହିଛି। ମୁଁ ବାସ୍ ସେଇଥିରୁ ଗୋଟେ ନିଜକୁ ସୌଭାଗ୍ୟବାନ ଭାବେ ମୁଁ ବି କିଛି କରିପାରୁଛି ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ପିଲାମାନେ ପଢୁଛନ୍ତି ବହୁତ ପିଲା ପଢୁଛନ୍ତି ଟଙ୍କା ଟିକେ କାହାକୁ କଷ୍ଟ ଲାଗୁନି ଦେବା ପାଇଁ ଦିନକୁ ଯଦି ଟଙ୍କା ଟିକେ ଦେଖିବି ତାହେଲେ ବହୁତ କମ ଆମେ କହିପାରିବା ଆଫୋର୍ଡ କରିପାରୁଛୁ। ପିଲା ପଢିପାରୁଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ତେବେ ଏଇ ଯୋଉ ଗରିବ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଆପଣ ଶିକ୍ଷାଦାନର ଗୋଟେ ସେବାମୂଳକ ଭାବେ ଆପଣ ନେଇଛନ୍ତି ତେବେ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ? ଅମେଜିଂ ଏକଦମ ଯାହା କୁହନ୍ତି ଏକଦମ ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗୁଛି କାହିଁକି ନା ଆପଣ ଯେତେ ସାରା ପ୍ରଫେସନ ଭିତରକୁ ଯିବେ ସବୁ ପ୍ରଫେସନରେ ଆପଣ କାହା ଅଣ୍ଡରରେ କାମ କରିପାରନ୍ତି ବା ଆପଣଙ୍କୁ କିଏ ତାଗିଦ କରିପାରେ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ପ୍ରେସର ଥାଏ କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ଶିକ୍ଷକତା ଜିନିଷଟା ମୋ ଜୀବନଟାକୁ ଏକଦମ ସୁନ୍ଦର କରିଦେଇଛି। ମୋ ଚାଲି ଚଳନ ମୋ ହାବ ଭାବ ମୋ କଥାବାର୍ତ୍ତା ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କ୍ଲାସ କରେ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରେ ଏମିତି କିଛି ମୋ ପାଟିରୁ କଥା ନ ବାହାରିଯାଉ ଯୋଉଥିରେ ପିଲାମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ କିଛି ସେଟା ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପକେଇବ। ଆଉ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବି ଆଜି ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଆପଣ ମତେ ଡାକିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ସମାଜର ଯାହାକୁ କେହି ଚିହ୍ନି ନାହାନ୍ତି ମତେ କେବଳ ମୋ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନେ ହିଁ ଚିହ୍ନିଛନ୍ତି ଆଉ ବିଶେଷ କେହି ଲୋକ ଚିହ୍ନି ନାହାନ୍ତି। ତ ଆଜି ଯଦି କିଏ ପଡକାଷ୍ଟିଂ କରୁଛି ମୁଁ ଦେଖୁଛି କିଛି ପଡକାଷ୍ଟିଂ ଯେତେବେଳେ ସମୟ ମିଳେ ଦେଖେ ସେମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଡକାଯାଉଛି ପଡକାଷ୍ଟିଂରେ ଯିଏକି ଗୁଟକାର ଆଡଭର୍ଟାଇଜ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଏବେ ଦେଖୁଥିଲି ଯିଏକି ସଫଲ ପାନ ମସଲାର ଆଡଭର୍ଟାଇଜ କରୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ପବ୍ଲିକାଲି କହିହବ କିଛି ଏଥିରେ ଅସୁବିଧା ହବ। ଯୋଉମାନେ ଗୁଟକାର ଆଡଭର୍ଟାଇଜ କରୁଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ଅନଲାଇନ ଗ୍ୟାମ୍ବଲିଂ ଅନଲାଇନ ଗେମ୍ ଗୁଡ଼ିକର ଆଡଭର୍ଟାଇଜ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମିଡିଆରେ ବା ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ତାଙ୍କୁ ହିରୋ କରିକି ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଉଛି ପିଲାଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଉଛି ପିଲା ତାଙ୍କୁ ଶିଖୁଛନ୍ତି ପିଲା ତାଙ୍କୁ ବୁଝୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋର ଯେ ହିରୋ ସେ ବି ଗୁଟକା ଖାଉଛି ମୁଁ ବି ଗୁଟକା ଖାଏ। ମୋ ଜୀବନର ଆଜ୍ଞା ଯଦି ଆପଣ କହିବେ ସବୁଠୁ ଦୁଃଖ ସମୟ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଥିଲା ଅଛି ତ ଦୁଃଖ ସମୟ କିଛିଟା କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ମତେ ନିଜକୁ ଅସଫଳ ଲାଗିଛି ଯେମିତିକା ମୋର ଗୋଟେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ତାର ବାର୍ଥଡେ ହେଇଛି ଆଉ ସେ ବାର୍ଥଡେରେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ବସି ଡ୍ରିଙ୍କ କରୁଛି ଆଉ ତାର ଫଟୋଟା ସେ ଷ୍ଟାଟସରେ ଅପଲୋଡ କରୁଛି ସେଇଟା ମତେ ଏକଦମ ଧୋକା ଦେଇଛି। ମୁଁ ତାହେଲେ କଣ ପଢିଲି ମୁଁ ତାହେଲେ ମାନେ ଶିକ୍ଷା ଦେଲି କଣ ମାନେ ନିଜର ଶିକ୍ଷକତା ଉପରେ ନିଜକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗିଲା ଆଜ୍ଞା ସତ କଥା ଏଇଟା ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗିଲା। କିଛି ମାନେ ମୁଁ ଭାବିଲି ପୁରା ଏକଦମ ନିରର୍ଥକ ତ ସେଇଟା ମୋର ସବୁବେଳେ ପିଲାଙ୍କୁ ହୁଏ ପିଲା ମତେ ଦେଖିକି ଶିଖିବା ଦରକାର ଯେମିତି ଗୋଟେ ପିଲା ଯଦି ଗୁଟକା ଖାଉନି ତାହେଲେ ମୁଁ ନିଜକୁ ବହୁତ ଖୁସି ମନେ କରିବି ଯେ ମୋ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଗୁଟକା ଖାଉନି ମୋ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ କିଏ ଭୁଲ ଭାଲ ଭିଡିଓ ଦେଖୁନି ମୋବାଇଲରେ
ମୋ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଯଦି କିଏ ଡ୍ରିଙ୍କ କରୁନି ଆଲକୋହଲ ନଉନି ତାହେଲେ ହିଁ ମୁଁ ଭାବି ମୋର ଏଟା ଶିକ୍ଷାଦାନ ଗୋଟେ ସଫଳତା ରହିଛି। କାରଣ ମୋ ପାଖରେ ପିଲା ବହୁତ କମ ଦିନ ରୁହନ୍ତି, କାରଣ ଯେହେତୁ କେବଳ ପ୍ଲସ ଟୁ ପିଲାଙ୍କୁ ପଢଉଛି 8 ରୁ 9 ମାସ ଭିତରେ କୋର୍ସ ମୋ ପାଖରେ ରହିବେ। ତା ଭିତରେ ପ୍ରତିଟି କ୍ଲାସରେ ମୁଁ କେବଳ ନୁହେଁ ଯେ ପାଠ ପଢେଇବି, କାରଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗରୁ କହିଲି ଯେ ପାଠ ପଢାଟା ଶିକ୍ଷା ବା ସ୍ୱାକ୍ଷରତା ଆଉ ଶିକ୍ଷା ଏ ଦିଟା ଜିନିଷ ଅଲଗା ଅଲଗା ଜିନିଷ। ଗୋଟେ ପିଲା ଯଦି ଖାଲି ଲେଖା ପଢା ଜାଣିଥିବ ତାକୁ ଆମେ ସ୍ୱାକ୍ଷର ବୋଲି କହିବେ, କିନ୍ତୁ ଶିକ୍ଷିତ ବୋଲି କହିପାରିବେ। ଯଦି ଶିକ୍ଷିତ ସେମାନେ ତାହେଲେ ଯୋଉ ଟେରରିଷ୍ଟ ମାନେ ମାରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ବହୁତ ହାଇଲି ଏଜୁକେଟେଡ, ଯୋଉମାନେ ସାଇବର ଠକେଇ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ବହୁତ ହାଇଲି ଏଜୁକେଟେଡ। ତ ମତେ ସେଠୁ ସେମାନଙ୍କୁ ବାହାର କରିବାର ଅଛି, ନାଇଁ ଏଇ ଜିନିଷ କେମିତି ପିଲା କରିବେନି। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ହିଁ ମୁଁ ଏଇ ଚେଷ୍ଟାଟା କରୁଛି। ମୋର ପ୍ରତି ଭିଡିଓ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଜୟ ଗୁରୁକୁ ମୁଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରେ, ଯୋଉଥିରେ ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୁରୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବାଟା ବଢାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ମୋ ପ୍ରତି କଥା ଭିତରେ ପ୍ରତି କ୍ଲାସ ଭିତରେ କିଛି ଏମିତି ଭୁଲ ଭାଲର ଜିନିଷର ପ୍ରମୋସନ କରେନି। ଆଉ ଏଣ୍ଡିଂରେ ପ୍ରତି କ୍ଲାସରେ ଆପଣ ଏଣ୍ଡିଂ ଦେଖିବେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଥା ସବୁବେଳେ କୁହେ, ବାପା ମା ଗୁରୁଜନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖୁବ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭକ୍ତି ଆଉ ସମ୍ମାନ କରେ। ଏଇ ଆଉ ଖୁବ ଭଲ ପାଇବେ, କାରଣ ଗୋଟେ ପିଲା ଯଦି ଆପଣ ପଚାରିବେ ଗୋଟେ ପିଲା କେମିତି ଜୀବନରେ ସକ୍ସେସଫୁଲ ହବ, ତାହେଲେ ୟାର ଗୋଟିଏ ହିଁ ମାତ୍ର ପ୍ରଥମ ମୁଁ କହିପାରିବି ଯେ ବାପା ମାଙ୍କୁ ଖୁବ ଭଲ ପାଇବ। ଯୋଉ ପିଲା ବାପା ମାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇଛି, ଗୁରୁ ଗୁରୁଜନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇଛି, ସେ ଭୁଲ କାମ କରିପାରିବ, କେବେ ଭୁଲ କାମ ସେ କରିପାରିବ। ଯଦି ମୁଁ ଭୁଲ କାମ କରୁନି ଏଇ ପଥରେ, ତାହେଲେ ମୋ ପିଲାମାନେ ବି ଭୁଲ କରିବେନି। ଆଉ ମୋ ଜୀବନରେ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଗୋଟିଏ ହିଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କରିଛି, ଆଗରୁ ବହୁତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା, ପିଲା ଥିଲି ଏଇଟା କରିଦେବି ସେଇଟା କରିଦେବି ବହୁତ ଜିନିଷ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଷ୍ଟେଜରେ ମୋ ଜୀବନ କେବଳ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ସେଇଟା ହେଲା ମୋ ନନା ଏବଂ ମୁଁ ଖୁସି ଥିଲି। ଆଉ ୟାଠୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ ସେଇଟାକୁ ମୁଁ ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମାନେ ପୁରେଇ ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରେ ଯେ ସେଇ ଧାରଣାଟା ତୁମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ରହୁ। ବାପା ମା ଗୁରୁ ଗୁରୁଜନ ଯିଏ ବି ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଖୁବ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭକ୍ତି ସମ୍ମାନ କରିବା ଚଳନ୍ତି ଭଗବାନର ପ୍ରତିମା ଭାବରେ। ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅନ୍ୟମାନେ ପ୍ରେରିତ ବି ହେଇପାରନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖି, ତେବେ ଆପଣ ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଉପଦେଶ ଦେବେ, ବିଶେଷ କରି ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ଆଜିକାର? ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ବହୁତ ଛୋଟିଆ ମଣିଷ, ଉପଦେଶ ଦେବା ପାଇଁ ମୋର ସାମର୍ଥ୍ୟ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯଦି କେହି ବି ପ୍ରେରଣା ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ମୁଁ ସବୁବେଳେ ମୋ ନିଜକୁ ଦେଖେ, ମୋ ପରିବାରକୁ ଦେଖେ। ଯଦି କିଏ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ହଁ ଏଇଥିରେ କାଳେ ତୋର ଲସ୍ ହେଇଯିବ ବା ଆମର ଲସ୍ ହେଇଯିବ, ଟଙ୍କାଟାରେ ପାଠ ପଢୁଛି କଣ ଏଥିରେ କରିପାରିବ, ତମେ କଣ କରିପାରିବ, ଏଇ ଜିନିଷ କାହା ଧାରଣା ଆସିଛି, ତାହେଲେ ତାକୁ ମୁଁ ମୋ ନିଜକୁ ଦେଖେଇବି ଯେ ହୁଏତ ମୁଁ ଆର୍ଥିକ ଭାବରେ ସକ୍ଷମ ନୁହଁ, ମୋ ପାଖରେ ବହୁତ ଟଙ୍କା ନାହିଁ। ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣ ଏବେ ଯିବେ ମୋ ରୁମରେ ବେଡ୍ ନାହିଁ, ମୁଁ ତଳେ ଏବେ ମୋର ସେ ଗୋଟିଏ ରୁମ୍ ଯୋଉଥିରେ ମୋ ପିଲାଙ୍କୁ ପାଠ ପଢେ, ସେଇଠି ସବୁ ଜିନିଷ ଆର୍ଥିକ ଭାବରେ ମୁଁ ଏତେ ଉପରକୁ ଯାଇନି। ମତେ ଯାହା ବି ଦେଇଛନ୍ତି ମୋ ନନା ବୋଉ ଦେଇଛନ୍ତି। ମୋର ଆପଣ ହଳିଆ ଜୋତା ଦେଖିବେ, ଚପଲ ଗୋଟିଏ, ସ୍ଲିପର ହଳେ ମୁଁ ପିନ୍ଧିକି ସବୁବେଳେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଜିନିଷ ବେଲ୍ଟ ମୋର 4-5 ମାସ ନଥିଲା, ମତେ ଯିଏ ଜଣେ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟ ଜଣେ ଗିଫ୍ଟ ଦେଲେ ମୁଁ ପିନ୍ଧିଲି। ଏମିତି କିଛି ନାହିଁ ଯେ ଆର୍ଥିକ ଭାବରେ ମୁଁ ବହୁତ ଧନୀ ପାଇ, କାରଣ ମୁଁ ପିଲାଙ୍କୁ ସେମିତି କଣ୍ଟି ଚିପି ପଇସା ଆଣୁ। ଆଉ କିନ୍ତୁ ମତେ ଦେଖିବା ଦରକାର ଯେ ମୁଁ କେମିତି ଅଛି ଜୀବନରେ, ମୋ ଜୀବନ ମୋ ପରିବାରକୁ ଦେଖିବା ଦରକାର। ଆମେ ମାନେ ଘର ଭିତରେ କେମିତି କହିଲେନି ଏକଦମ ଆନନ୍ଦ ଜୀବନଟା, ସେ ଜିନିଷଟା ମୁଁ ବଞ୍ଚୁଛି। ଆଉ ଆପଣ ଯେତିକି ସମୟ ମୋ ସାଙ୍ଗେ ମିଶିଲେ, ଯେତିକି ସମୟ ମତେ ଅଡିଏନ୍ସ ମାନେ ଦେଖୁଥିବେ, ମୋ ମୁହଁରେ ହସ ଛଡା କେବେ ନିରାଶତାର ଚିହ୍ନ ଆପଣ କେବେ ପାଇବେ ନା। କୌଣସି ମୋର ଏତେ କ୍ଲାସ ଆପଣ ଯେତେଟା ଭିଡିଓ ଦେଖିବେ, ପ୍ରତିଦିନ ମୁଁ 17-18 ଘଣ୍ଟା ଆଜ୍ଞା କାମ କରୁଛି, ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ 17-18 ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତିଦିନ କାମ କରୁଛି। ପ୍ରତିଟି କ୍ଲାସ ମୁଁ ରାତିରେ କରେ, ରାତି 3ଟା-4ଟା ହେଇଯାଏ ମୋର କ୍ଲାସ କଲାବେଳକୁ। ଆଉ ଦିନକୁ ଶୋଇବାକୁ ମତେ ମିଳେ 3-4 ଘଣ୍ଟା ବି ବହୁତ ଅଧିକ ହେଇଯାଏ। ତା ଭିତରେ ବି ମୋ ମୁହଁରେ କେବେ ଯୋଉ ଦବି ଯିବାର ଚିହ୍ନ ନଥାଏ, କି ନିରାଶାର ଚିହ୍ନ ନଥାଏ, କି ଦୁଃଖର ଚିହ୍ନ ନଥାଏ, କି ଟାଇଡର ଚିହ୍ନ, ଥକାପଣ ନଥାଏ। ଆଉ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଯଦି ମୁଁ ଯଦି ଆନନ୍ଦରେ ନାହିଁ ତାହେଲେ ତ ମୁଁ ପୁରା ଏକଦମ ନିରାଶ ହେଇଯିବି। ଯଦି ମୁଁ ଆନନ୍ଦରେ ଅଛି ତାହେଲେ ଯିଏ ବି ଏଇ ଲାଇନରେ ଯିବ ସମସ୍ତେ ଆନନ୍ଦରେ ରହିପାରିବେ। ନିଶ୍ଚୟ, ଯେତେବେଳେ କୁହାଯାଏ କାନ୍ଦିଲା ପିଲାକୁ ସମସ୍ତେ କନ୍ଦାନ୍ତି, ହସିଲା ପିଲାକୁ ସମସ୍ତେ ହସାନ୍ତି। ନିଶ୍ଚୟ। ତେବେ ଆଜ୍ଞା ଆମର ଶେଷ ରାଉଣ୍ଡକୁ ଆମେ ଯିବା, ରାପିଡ ଫାୟାର ରାଉଣ୍ଡ। ଏଥିରେ ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବୁ, ଆପଣ ଏକ ପଦରେ ତାର ଉତ୍ତର ରଖିବେ। ଏକ ପଦରେ ଆଜ୍ଞା। ତେବେ ସବୁଠାରୁ ଦୁଃଖର ସମୟ? ଏଇଟା ଏକ ପଦରେ ଦେଇ ହବନି, ଟିକେ ମୁଁ କହିବି 2 ମିନିଟ୍ କହିବି। ଆଉ ଏଇଟା ମୁଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହାକୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟିଲ୍ ନାଉ କାହାକୁ କହିନି। ଗୋଟେ ଜୀବନରେ ଗୋଟେ ମୋ ଦ୍ୱାରା ବୋଧେ କିଛି ଭୁଲ ହେଇଥିଲା, ମିସଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ହେଇଥିଲା ମୋ ଫ୍ୟାମିଲି ଭିତରେ। ମୁଁ କହିଲା ମୋର ଜୀବନ ସବୁଠୁ ବଡ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଯଦି କିଛି ଥାଏ ବା ଗୋଟିଏ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମୋ ବାପା ମାଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବ, ଆଉ କିଛି ସେକେଣ୍ଡ ଜିନିଷ କିଛି ନାହିଁ। ତ ଗୋଟେ ମିସଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ହେଇଥିଲା, ଯୋଉଥିରେ ମୋ ନନା ମୋ ଆଉ ଜଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ଆଗରେ କହିଲେ ଯେ ମୋ ପୁଅଟା ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା। ଆଉ ସେଇ ଦିନଟା ଯଦି ମୋର ଆଜି ବି ମନେ ପଡେ,
ମୋର ଭାବୁଛି ମତେ ଏମିତି ଦୁଃଖ କେବେ ଲାଗେନି। ମୋ ଜୀବନର ଏତେ କଷ୍ଟ ମୁଁ ପାଇନି। 3-4 ଦିନ ବୋଧେ ଡିପ୍ରେସନ ଏକଦମ ଏକଦମ ମୁଁ ପୁରା ଭାଙ୍ଗି ପଡିଥିଲି। ଆଉ ତାଠୁ ବଡ କଷ୍ଟ ମୋ ଜୀବନ କିଛି ନାହିଁ। ବହୁତ ଦେହ ଖରାପ କଥା ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି, ଫେଲ ହେଇଛି, ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗିଛି। କିନ୍ତୁ ଏମିତି କେବେ ମତେ କଷ୍ଟ ଲାଗେ ଯେତେବେଳେ ମୋ ବାପା ମା ମତେ ଭରସା ମୋ ଉପରେ ରହିଲାନି। ଏମିତି ସାଧାରଣ ମିସଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ, ଛୋଟିଆ ମିସଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ହେଇଥିଲା, ଯୋଉଥିରେ ମୋ ନନା କହିଥିଲେ ଯେ ନାଇଁ ପୁଅଟା ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା। ତ ମୁଁ ତ ନଷ୍ଟ ହେବା ପାଇଁ ନଥିଲି, ମୁଁ ତ ଜୀବନରେ କିଛି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବି। ସେ କେମିତି ଭାଇ ପଲେଇଛି, ଆଉ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇନି, ଥିଲା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇନି, ଉଠିଛି, ସେ ମିସଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ କ୍ଲିୟର କରିଛି। ଆଉ ଏବେ ମୁଁ ନିଜକୁ ଗର୍ବିତ ମନେ କରୁଛି ଯେ ମୋ ବାପା ମତେ ନେଇ ଗର୍ବ କରୁଛି। ଆଉ ସେଇଟା ହିଁ ମୋ ଜୀବନର ନିଶ୍ଚୟ। ବହୁତ ବଡ ଦୁଃଖ ଥିଲା, ଆଉ ମୁଁ ସେଥିରୁ ବାହାରି ସାରିଛି। ଅସୁବିଧା ହେଇନି। ତେବେ ସବୁଠାରୁ ସୁଖ ସମୟ ସବୁଠାରୁ ସୁଖ ସମୟ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ପିଲା ତା ରେଜଲ୍ଟ ମତେ ଦେଖେ ଯେ ସାର୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଏକଦମ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ। ସେତେବେଳେ ବେଶୀ ଖୁସି ଲାଗିଥାଏ। ଜୀବନର ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଜିନିଷ କ'ଣ ରହିଛି? ସତ୍କର୍ମ। ସମାଜ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଅବଦାନ ନଥିଂ, କିଛି ହେଇନି, କିନ୍ତୁ ଚେଷ୍ଟା ଚାଲିଛି, ବହୁତ ଜିନିଷ ହେଇପାରିବ। ପିଲାଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତର ମୂଲ୍ୟ କ'ଣ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କ ନଜରରେ? ଅମୂଲ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ପାଠ ପଢ଼ାର ମୂଲ୍ୟ 1 ଟଙ୍କା। ତେବେ ଗରିବମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପାଠ ପଢ଼ା କେବଳ ଗରିବ ନୁହଁ, ସମସ୍ତ ପାଇଁ ପାଠ ପଢା ଅତି ଜରୁରୀ। ପାଠ ପଢା ଜୀବନ, ଶିକ୍ଷା ହେଲା ଜୀବନ। ଶିକ୍ଷା ନିହାତି। ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଆଜିକାର ଯେଉଁ ପାଠ ପଢ଼ାର ଶୈଳୀ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କ ନଜରରେ କ'ଣ? ଆଜିକାର ପାଠ ପଢା ଶୈଳୀରେ ଆମର ଯୋଉ ଏଜୁକେସନ ସିଷ୍ଟମ, ଏଜୁକେସନ ବି ନାହିଁ, ସିଷ୍ଟମ ବି ନାହିଁ, ଏଇଟା ମୁଁ ଜୋର ଦେଇକି କହୁଛି। କେବେ ଲାଗିଛି ମୁଁ ବିଫଳ ହେଇଛି? ନା, ସେମିତି କେବେ ଲାଗେନି। ଯୋଉଟା କହିଲି ମାନେ ଏଇ ଏଜୁକେସନ ଲାଇନରେ କିଛି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏକ ଶବ୍ଦରେ ଯଦି ଜୀବନକୁ ଆପଣ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବେ କ'ଣ କହିବେ? ଏକଦମ ଆନନ୍ଦ, ବହୁତ। ଏକ ଶବ୍ଦରେ ଗୁରୁ, ଜୀବନ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରିୟ ଶିକ୍ଷା ମୁହୂର୍ତ୍ତ, ବହୁତ ଅଛି ସେମିତି। ଏକ ପଦରେ କ'ଣ କହିବେ? ଭଲ ଲାଗେ, ବହୁତ ସେମିତି। ଆପଣ କହିଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ କି ଗୋଟେ ଶିଷ୍ୟ ହଁ, ଆପଣ ଯଦି କିଏ ଦିଏ ବେଶୀ ସେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା, ଖୁସି ସେମିତି ଲାଗେ। ବହୁତ ପିଲା ଅଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା। ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କଥାଟେ କହିବି। ଗୋଟେ ଥର ଗୋଟେ ଅନ୍ଧ ପିଲାର ବାପା ମତେ କମେଣ୍ଟ ଦେଇଥିଲେ, ମୁଁ ଆଜି ବି ତାର ମନେ ନାହିଁ ମୋର ନାଁ କ'ଣ। ସେ ମୋ ପାଇଁ ପଢୁଥିଲା, ଟଙ୍କାଟେ ଦେଇ ସେ ପଢୁଥିଲା। ଆଉ ଅନ୍ଧ ପିଲାଟିଏ ସେ ଶୁଣି ଶୁଣିକି କେବଳ ଇକୋନୋମିକ୍ସରେ ସେ 91 ରଖିଥିଲେ, 91 ରଖିଥିଲେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ ସେଇଟା କମେଣ୍ଟ ଦେଇଥିଲେ, ସେ ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ, ଆପଣ କମେଣ୍ଟ କରି ବହୁତ ସାରା କମେଣ୍ଟ ରହିଛି। ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ତ ଦେଖିଛି ଆପଣଙ୍କର ଅନେକ କମେଣ୍ଟସ୍। ଆଜ୍ଞା, ସେଇ ଜିନିଷଟା ବହୁତ ଖୁସି ଦେଇଥିଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ପିଲାଟେ ମାନେ ମତେ ଲାଗିଥିଲା ହଁ ସାର୍ଥକ ହେଇଛି ମୋର ଏଇ କାମଟା। ଗୋଟେ ପିଲାଟେ ତା ଏକ୍ସାମରେ ପଢୁଛି ମୋ ପ୍ରିୟ ଶିକ୍ଷକ ବିଷୟରେ ଲେଖିବା ପାଇଁ, ତ ସେ 2 ଜଣଙ୍କ ଶିକ୍ଷକ ବିଷୟରେ ଲେଖିଛି ତା ପ୍ରିୟ ବିଷୟରେ। ତା ଗୋଟେ ପେଜ ଖାଲି ମୋ ବିଷୟରେ ସେ ଲେଖିଥିଲା, ସତ୍ୟବ୍ରତ ସାର୍ ବୋଲି। ଆଉ ସେଇଟା ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଭାରି ଖୁସି ଲାଗିଲା, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ପିଲାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଛାପ ପଡିପାରୁଛି। ଆଜ୍ଞା, ଏଇଟା ନିହାତି ଛାପ ପଡୁଛି। ତେବେ ସର୍ବଶେଷରେ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗିଲା, ବହୁତ ଆମେଜିଂ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଜି ଆସିଲେ, ଆମକୁ ବହୁତ କୃତାର୍ଥ କରିଲେ ଏବଂ ବହୁତ ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଆଜି ପ୍ରେରିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ନିହାତି ଭାବରେ ସେବାମୂଳକ ଭାବେ ସେମାନଙ୍କର ଚଲାପଥକୁ ସେମାନେ ଆଗେଇ ନେବେ ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କର ପଥକୁ କୁଶଳତା ନିହାତି ଭାବରେ କରିବେ। ଆଜିର ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଏଇଠି ରଖିବା, ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ନୂଆ ଅତିଥିଙ୍କ ସହିତ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ତେବେ ରହୁଛୁ, ନମସ୍କାର।